என்னாச்சு கார்த்தி? சார் யூடியூப்ல லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் சார். ஆமாம் சார். வேற ஒன்றும் சார், நத்திங். யூடியூப்ல கனெக்ட் அதை நான் ஹோஸ்டா இருக்கும் போதே அது லைவ்ல, ஏன்னா இது ரெக்கார்ட் ஆகும் சார். இது எப்படினாலும் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிடுங்க சார். ஓகே ஓகே. Shall I continue, sir? Yeah, 1 minute. Okay, sir. Okay, sir. Just a couple of minutes, please. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Yes, ma'am. You can continue, please. Okay, sir. Okay, sir. So in the case of eating disorder, anorexia nervosa and then bulimia, these are common conditions. Here the person, due to peer pressure or beauty conscious, especially in the case of adolescents, the stage itself is the pressure. The particular person will make interested to maintain her physical structure or figure, especially. So for that, voluntarily they'll avoid consuming carbohydrate, protein, fat, in the case of anorexia nervosa. And then in bulimia condition, voluntarily they'll after eating, they'll vomit everything. The self-induced vomiting is a main factor in the case of bulimia. So by this, the amount of carbohydrate, protein, fat, and essential micronutrients will be less related to the particular sports persons. If the sports person is in eating disorder practice, that will have a severe impact over the health status, and then various performance, it will reduce the performance levels also. We can see various studies revealed the gymnastics persons are more prone to get this eating disorders, it seems. Comparatively, they have compared with some other games, and the gymnastics, they have to maintain their body weight at certain level. That's why they're more prone to get eating disorder, it seems. But in the case of general adolescents, when we talk about general adolescent girls, in our India, in our Tamil Nadu, this practice is not that much of common, like other developed countries, like other America, like that. But our Indian girls are perfect in following all the dietary patterns. They are interested. They are giving more importance to performance and the education, and then some other important aspects than the beauty, I think. And then to overcome the this important issue, proper counseling is needed. The next session, my friend will discuss about this one also. The various important points are needed. To the psychological counseling is needed. The counselor must insist the importance of diet, importance of health, importance of various hormones in the lifestyle, in the life, which is directly related to the food habits, like that. So by proper counseling and then proper dietary modification, we can overcome this eating disorder in any individual, especially in the case of sports person. So the sports person, if we tell to them that there will be reduction in your performance level, there will be reduction in your achievement, certainly they will change their lifestyle practices, especially the eating habits. Very few cases, maybe there is a chance for very few cases in this aspect. So next slide. You can change it. You yourself change it. So the next problem is amenorrhea, which is mainly related to all the adolescents, especially in the case of sports women, those who are involving in the intense activities. We all know sports is a very good factor which will determine our health status. By moderate exercise, we can have normal endorphins, which are normal painkillers, which are very much helpful during the menstruation. Naturally, by common simple exercises, by moderate
moderate exercises, the girls can overcome the menstrual pain, dysmenorrhea problems to a certain extent. But in the case of amenorrhea, it is directly related to excessive exercise, over exercise. When the exercise is prolonged for more period, that means for in a week it's given, if the exercise is extended, severe exercises extended more than 3 hours, means there is a possibility for amenorrhea, because when the exercises, intense exercises continued more than 3 hours per week, means there is a possibility in the reduction in the hypothalamus functioning ability, thereby there is a chance for hypoestrogen state, thereby the estrogen level will be diminished in the case of sports women. So there is a possibility for amenorrhea. The particular person don't have, actually the particular person will miss her periods, menstrual period. So to overcome this one, the particular person must maintain adequate body weight. That's very important, because that's why anorexia nervosa is related to this amenorrhea. And then the carbohydrate consumption must be adequate, and then fat is very important thing. When the fat consumption is very low, it is a single factor which will leads to amenorrhea. Various studies revealed this factor, that when fat is restricted extremely, that will leads to amenorrhea. And then stress also, the cortisone, and then the epinephrine, and then adrenaline. These are the various hormones which will have an impact over the hypothalamus action, and thereby the amount of estrogen production will be diminished. So how can we overcome this problem with our simple diet? Means we have to concentrate on the carbohydrate, fat, and then calcium must be supplemented, and then magnesium is a very important mineral, micro mineral, which is must be supplemented, which is present in all the vegetables, fruits. And then vitamin D, vitamin D, and then vitamin C also, antioxidant, vitamin K, and then some other micro minerals can be supplemented. And then especially some phytoestrogen foods. Actually, these phytoestrogen foods mimic estrogen in their structure, like sesame seeds, sesame seeds, flax seeds, oranges, dried fruits, and then pomegranate. These are the food items which are mimic estrogen in their structure. கொஞ்சம் தமிழ்லயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Okay sir. Okay sir. So in the case of amenorrhea, the particular sports person may not have periods. அவங்களுக்கு அந்த டைம்ல periods வராது. So ஏன் வரல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நார்மல் ஆக்டிவிட்டி பண்றோம், ஒரு சாதாரணமா ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றோம் சொன்னா என்டார்பின் வந்து நிறைய பாடியில வந்து நேச்சுரல் பெயின் கில்லரா ஒரு பீரியட்ஸோட பெயினை வந்து நமக்கு நேச்சுரலா கரெக்ட் பண்ணுது. பட் நம்மளோட எக்ஸசைஸ் பேட்டர்ன் ரொம்ப சிவியரா இருக்கு, வாரத்துக்கு 3 மணி நேரத்துக்கு மேல டெய்லி நீங்க எல்லாம் விளையாடுறீங்க, அது வேற, 3 மணி நேரத்துக்கு மேல ரொம்ப சிவியரா வெரி இன்டென்ஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நம்மளோட ஹைப்போதாலமஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸ் அண்ட் ஹைப்போதாலமஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, அது வந்து ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை கரெக்டா கொடுக்கணும் நமக்கு. அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட லெவல், அந்த ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவல் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் குறையுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட லெவல் குறையுது, ஈஸ்ட்ரோஜனோட லெவலும் அஃபெக்ட் ஆகுது. சோ அந்த கண்டிஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா பீரியட்ஸோட சைக்கிள் அஃபெக்ட் ஆகி அவங்க பீரியட்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. பீரியட்ஸ் மிஸ் பண்ணா என்ன அப்படின்னு ஈஸியா போயிட முடியாது, ஏன்னா ஓவலேஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிடும். ஓவலேஷன் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபெர்டிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துடும். சோ ஒரு ஷார்ட்டர் டியூரேஷன்ல ஒரு 6 months இருக்கு, 12 months இருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடுங்க, புரோட்டீன் சாப்பிடுங்க, ஃபேட் கரெக்டா சாப்பிடுங்க. ஃபேட் எல்லாம் பெரும்பாலும் நிறைய பேர் ரொம்ப சாப்பிட்டா குண்டாயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னு சொன்னா இது ஃபேட் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதாலேயே இந்த அமினோரியா வருதுன்னு கூட நிறைய ஸ்டடீஸ் இருக்கு. சோ விட்டமின் டி கரெக்டா எடுத்துக்கணும், கால்சியம் எடுத்துக்கணும், மெக்னீசியம் எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டோம்னு சொன்னாலே இதை வந்து நம்ம டயட்டால ஓரளவுக்கு எந்த ஒரு மெடிசன்ஸும் இல்லாம நம்மளோட மாடரேட்டான ஒரு எக்ஸசைஸோட கொஞ்சம் அந்த டைம்ல எக்ஸசைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி இதை சப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்ணோம்னா அமினோரியா கேன் பி ஓவர் கம். இதை வந்து நம்ம பெரிய ப்ராப்ளமா இல்லாம இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணிடலாம். The next problem, osteoporosis. Osteoporosis means reduction in the bone mass. அதாவது போனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கால்சியத்தோட அளவு வந்து கம்மியாயிடும். சோ இப்போ மூங்கில் பார்த்திருக்கோம், பச்சை மூங்கில் பார்த்தோம்னா நல்ல உள்ள வந்து ஹாலோவா இருக்காது, நம்மளால தூக்கவே முடியாது. பட் இதே டிரைடு மூங்கில், காஞ்ச மூங்கில் பார்த்தோம்னா உள்ள வந்து ஹாலோவா இருக்கும், புல்லாங்குழல் மாதிரி இருக்கும்.
சோ நம்ம கம்பேர் பண்றப்ப என்னன்னா எதோட ஸ்ட்ரென்த் அதிகம்னு சொன்னா இந்த பச்சை மூங்கிலோட ஸ்ட்ரென்த் ஏன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா உள்ள வந்து அந்த அளவுக்கு அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த மாஸால நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இங்க வந்து நமக்கு போனோட மாஸ் எதை பொறுத்து இருக்குன்னா கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் டி. சோ அடிக்வேட் சப்ளிமெண்ட் கரெக்டா கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ், ராகி, மில்க், மில்லட்ஸ், கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டோம், ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டோம்னு சொன்னா கால்சியம் நிறைய எடுத்துக்கலாம். மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்டோம்னா. அப்புறம் விட்டமின் டி எக்ஸ்போஷர் டு சன்லைட். அது நம்ம பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெய்லி 4 o'clock ஸ்மார்ட்டா நீங்க எல்லாம் வார்ம் அப்லாம் பண்ணுவீங்க. அதனால உங்களுக்கு விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி வர சான்ஸே கிடையாது. சோ விட்டமின் டி அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் நாட் எ மேட்டர். இதை வந்து ஈஸிலி வி கேன் ஓவர் கம். பட் இட்ஸ் அ காமன் ப்ராப்ளம் இன் வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ். நம்ம இந்தியால வந்து அடிக்வேட் சன்லைட் வி ஆர் கிஃப்டட் டு லிவ் இன் இந்தியா. சோ இது வந்து நமக்கு மேஜர் ப்ராப்ளம் இல்ல. So in the treatment related to diet, we have to focus on the amount of vitamin D, calcium and other essential microminerals. அதை வச்சு நம்ம இந்த osteoporosis overcome பண்ணிடலாம். Reduction in the bone mass, which is the main factor which will determine the strength of the bone. அதுதான். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா போனுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே எல்லாம் போயிடும். ஒரு சிம்பிளா கீழே விழுந்துட்டா கூட மல்டிபிள் ஃப்ராக்சர்ஸ் வர கூட சான்ஸ் இருக்கு. சோ ஃபார் த கேம், ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், தே மஸ்ட் ஹேவ் மோர் ஸ்ட்ரென்த் இன் தேர் போன்ஸ். அதனால ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் இஸ் a common problem when they have eating disorder. சாப்பாடு சரியில்லைன்னு சொன்னா அமினோரியா வரும், அடுத்தது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரும். So the diet must be adequate in all the aspects. So the sports person, it's a humble request, they have to maintain the balanced diet. Balanced diet means a diet which provides all the essential nutrients in sufficient quantity. அதாவது சரி விகித உணவு. எல்லா சாப்பாடும் சாப்பிடணும். காய்கறி சாப்பிடணும், பழம் சாப்பிடணும், கார்போஹைட்ரேட் நிறைய, நீங்க எல்லாம் கார்போஹைட்ரேட் நிறைய சாப்பிடணும், which is very important for carbohydrate loading. You have to give importance to the pre-game meal. விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன 2 to hours முன்னாடி உங்க மீலை முடிக்கணும். ஒரு half an hour முன்னாடி குளுக்கோஸ் ரிச் மீல் எடுத்துக்கணும். போஸ்ட் மீல் வந்து இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த கேம். எதுக்குன்னு கேட்டா கிளைகோஜனோட அளவை ஜாஸ்தி பண்றதுக்கு நீங்க நிறைய சாப்பிடணும். அதெல்லாம் வந்து 3:1 இஸ் த கரெக்ட் ரேஷியோ. கார்போஹைட்ரேட், குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நிறைய ஹை கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் ஃபுட்ஸ், எந்த ஃபுட் எல்லாம் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை டக்குன்னு ரைஸ் பண்ணுதோ அந்த ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் for carbohydrate loading, pre-game meal, post-game meal, and then the fluids பின்னாடி பேசலாம் அதை பத்தி. So இதெல்லாம் கரெக்டா நீங்க பண்ணீங்கன்னா there is no chance for amenorrhea, there is no chance for osteoporosis. If your dietary practice is good, well and good means certainly you won't have these complications. And then other some problems, this one இதை கிளியர் பண்ணு. One sec. Apart from this amenorrhea and clear, one sec. Sorry for the interruption. 1 minute, please. So apart from this amenorrhea and osteomalacia or osteoporosis, which are directly related to eating disorder, there are other certain problems, common problems in the case of sports persons. அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கூட இருக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒலிகோமெனோரியா அதாவது என்னன்னு கேட்டா இந்த ஸ்கான்டி ஃப்ளோ, கொஞ்சமா பீரியட்ஸ் வந்து நார்மலா ஒரு அடலசன்ட் கேர்ளுக்கு வர அளவுக்கு ஃப்ளோ இல்லாம the flow will be diminished, குறைஞ்சிரும் இந்த ஒலிகோமெனோரியால. சோ வாட் வில் பி த இம்பாக்ட்? ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு சொன்னா ஹியர் ஆல்சோ த கார்போஹைட்ரேட், தி எனர்ஜி ட்ரெயின், அடிக்குவேட் அமௌண்ட் சாப்பிடலன்னு சொன்னாலோ இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் அதுவும் இம்பாக்ட் பண்ணாலும் இந்த அதே மாதிரிதான் அமெனோரியா மாதிரியே அது வந்து கம்ப்ளீட்டா இல்லாம போயிருது. இங்க வந்து ஸ்கான்டி ஃப்ளோ, there is a possibility for ஸ்கான்டி ஃப்ளோ கம்மியா வருது. எந்த அளவு வரணுமோ, எத்தனை ml வரணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளோ இல்லாம there will be a reduction. Again it will have a impact over the fertility, and then that's why it's ovulation. Otherwise it will affect the childbirth in later periods. That's why. And ovulation ஓட ஆப்போசிட், இங்க ஓவலேஷனே நடக்காது. So we know in a menstrual cycle at particular period the ovulation will be there. After that the 14 days will be there. That 14 days period வந்து luteal phase. The luteal phase என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா இந்த luteal phaseல வந்து progesterone and estrogen யாரு செக்ரேட் பண்றான்னு சொன்னா the ovaries, which are special gifts for the ladies by the god, அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது வந்து இல்லைன்னு சொன்னா sometimes adequate amount secrete ஆகி
யூட்ரஸ் வந்து அந்த ஹார்மோன்ஸ்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது. ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் ப்ராப்ளம் எதனால வருதுன்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளா இந்த டயட் இஸ் inadequate, அந்த எக்ஸசைஸ் இஸ் வெரி சிவியர். இந்த ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஸ் எக்ஸசைஸ், இன்டர்ன்ஸ் கேம், severe exercise, and then when the inadequate diet related to carbohydrate, protein, fat, etc. And then anemia is also important point related to a sports person. When the sports anemia it extended for a shorter duration, after that it will be corrected, no problem in that. But when a sports person is having anemia for an extended period, even after the games, when the blood level related to hemoglobin level is very low, when we compare with the ICMR recommendation, WHO recommendation ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, 12 milligram விட ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, ரொம்ப பிலோவா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா there is a possibility for lesser oxygen carrying capacity. There will be reduction in the performance. அது ஒரு பக்கம். அது மட்டும் இல்லாம the anemic status வந்து it will have impact over the health status of the person after the certain period. The pre-pregnancy periodங்கிறது இந்த adolescent இந்த young adult period. So it will have impact over the pregnancy. That is outcome of pregnancy. It will determine the baby weight, baby health status. So it's very important. So according to World Health Organization, in Tamil Nadu, more than 75% of adolescent girls are anemic. So we have to modify the dietary practices. என்ன பண்ணணும்னா iron rich food சாப்பிடணும், protein rich food சாப்பிடணும், vitamin C எடுத்துக்கணும். அப்பதான் அயன் வந்து கரெக்டா அப்சர்வ் ஆகும். ஸோ அந்த அனீமியாவுக்கு வந்து ஹூக்வாம் இன்ஃபெஸ்டேஷன், கரெக்டா மெடிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், கரெக்டா வாஷ் பண்ணணும் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம், அப்புறம் செப்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். The simple practices we have to follow on to overcome anemia, which is the main factor which will determine the health of the adolescents, especially the sports person. That's why. And then diabetes mellitus, some sports persons are having means we have to modify the diet in carbohydrate. Actually the simple sugars must be avoided. We have to recommend complex carbohydrates. Proteins must be supplemented. More of legumes, pulses, nuts, pulses can be supplemented to get to stimulate the insulin secretion. And then more of fibers must be included, and then more of salads must be included. And then we have to insist the person to decrease the fruits consumption which are rich in glucose, which will raise the blood glucose level immediately. And then gastrointestinal tract stress, it's common among sports person because they'll travel a lot for various games in various areas. And then the temperature, they have to they have to they have to meet the temperature of various locations. And then the food consumption pattern may change. The staple foods of various areas may change. So for that there are so many. And then stress, their ambition may be, their interest towards the playing may be the stress, the positive, even though it's a positive stress, it will have an impact over the gastrointestinal tract. So to overcome all these problems, we have to focus on the diet. Adequate fluid consumption is needed. The extra fluid consumption is needed, especially for the sports person. தண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய குடிக்கணும். நார்மலா இப்ப நாங்கெல்லாம் வந்து 3 liters குடிக்கணும். ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் இந்த ஈவென்ட் இருக்கிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் டே என்ன பண்ணணும்னா 1.5 to 3 liters அதிகமா, apart from RDA. If the RDA is 3 liters, you have to drink more than 3 liters. அந்த 3 liter இருக்கிறப்பவே இன்னும் 1.5 liter to 3 liter எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு குடிக்கணும். ஈவெண்ட்டுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 600 ml குடிக்கணும். 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி 500 ml கொடுக்கணும். 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பிளாடரை எம்டி பண்ணணும். டியூரிங் த கேம் 10 to 15 minutesக்கு 150 to 250 ml குடிச்சிட்டே இருக்கணும். குடிச்சிட்டே இருக்கிறப்ப சிப் பண்ணி குடிக்கணும். குடிக்கிறப்ப நார்மல் டெம்பரேச்சர் இல்லாம சில்டு வாட்டர் குடிக்கலாம். ஏன்னா அதோட அப்சார்ப்ஷன் வந்து டக்குன்னு இருக்கும், பாடி எடுத்துக்கும். அதனால சில்டு வாட்டர் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். கேலப் கடகடான்னு குடிக்காம மெதுவா பொறுமையா சிப் பண்ணி குடிக்கணும். So with adequate fluid consumption we can overcome 50% of gastrointestinal stress. So next, the following slides are related to the calorie need of the various person related to various games. எந்தெந்த கேம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு கேலரிஸ் வேணும். இப்ப நார்மலா பார்த்தோம்னா
ஒரு 3000 கேலரிங்கிறது ஹெவி ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு தான். ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் கேலரி கால்குலேஷன் என்னென்ன பார்ப்போம்னா, ஏஜ், ஜெண்டர், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் பிசியாலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ். அவங்களோட ஏஜ் என்ன, அவங்க மேலா ஃபீமேலா, அவங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு, அவங்களோட பிசியாலஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் என்ன, பிரெக்னெண்டா இருக்காங்களா, லாக்டேட்டிங்கா இருக்காங்களா, அதை வச்சுலாம் பார்ப்போம். பட் இங்க என்னன்னு பார்த்தா, அக்கார்டிங் டு ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஆத்தர் ரெக்கமெண்டேஷன், அவங்க எதை வச்சு பண்ணிருக்காங்கன்னு சொன்னா, the range is 3000 to 6000. அதிகபட்சம் 6000 கொடுத்திருக்காங்க, மினிமம் வந்து 3000 கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டட், அவங்க என்ன கேம்ல இருக்காங்க, இப்ப வெயிட் லிஃப்டிங்ல இருக்காங்க, பாக்ஸிங்ல இருக்காங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அவங்களோட வெயிட் வந்து 80 to 90 kg இருக்கணும், அவங்களோட ஆப்டிமம் வெயிட். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 70 கிலோ கேலரிஸ் வந்து பர் கேஜி நம்ம வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 6000. நெக்ஸ்ட் வந்து என்டூரன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ், மாரத்தான், லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்விம்மிங் அப்படிலாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நார்மல் பாடி வெயிட் வந்து 65 kg. அவங்களுக்கு வந்து பர் கேஜிக்கு வந்து 80 கேலரிஸ் நம்ம கொடுக்கணும். அப்ப வந்து அவங்க எவ்வளவு எடுக்கணும்னு சொன்னா 5200 கிலோ கேலரிஸ் எடுக்கணும். அப்புறம் டீம் ஈவெண்ட்ஸ், ஹாக்கியோ, ஃபுட்பால், பாஸ்கெட் பால், வாலிபால் எதுவா இருந்தாலும் சரிதான், அவங்களுக்கு வந்து நார்மல் பாடி வெயிட் மஸ்ட் பி 65, கிலோ கேலரி நீட் வந்து 70. ஸோ பர் கேஜி 70ன்றதால அதை வந்து நம்மளால மல்டிப்ளை பண்ணி 4500 அந்த அளவுக்கு அவங்க சாப்பிடணும். ஈவென்ட்ஸ் லைட் வெயிட் கேட்டகரி, ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், அவங்களுக்குலாம் பார்த்தா மினிமம் தான் வெயிட்டா இருக்கு 60. அப்புறம் பார்த்தோம்னா கிலோ கேலரிஸும் 60, 3600. அண்ட் தென் ஸ்கில் கேம்ஸ், ஷூட்டிங், ஆர்ச்சரி, இந்த வில் அதெல்லாம், அப்புறம் இக்வஸ்டேரியன், அந்த குதிரை சவாரி பண்ணுவாங்கல்ல அது, அவங்களுக்குலாம் பார்த்தோம்னா பர் கேஜி வந்து 50 கேலரிஸ் இஸ் நீடட். ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 3000. நீங்க எல்லாரும் உங்களோட கேமுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் அத்லெட் இந்த கேம் டீம் ஈவெண்ட்ஸ்ல வருவீங்க. நம்ம கேர்ள்ஸ் பெரும்பாலும் பார்த்தா கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க, 4500 கேலரிஸ் நீங்க சாப்பிடுறீங்களா, சாப்பிடுறீங்களான்னு பார்க்கும். அதர்வைஸ் there is a possibility for energy imbalance. உங்களோட எனர்ஜி இன்டேக்கும் அவுட்புட்டும் பேலன்ஸ்டா இருக்காது. ஸோ there is a chance for weight reduction. ஸோ நீங்க எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து கரெக்டா, carbohydrate 7:1:2 is the correct ratio for balanced diet. 70% carbohydrate, 1 வந்து புரோட்டீனுக்கு, 2 வந்து ஃபேட்டுக்கு. இங்க வந்து நம்ம ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு புரோட்டீன் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போகுது. இந்த 7:1:2 வந்து நார்மல் பர்சனுக்கு மோர் ஆர் லெஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான். ஏன்னா புரோட்டீனை விட ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து நம்ம பர் கேஜி 1 கிராம் ஃபார் பர் கேஜி இஸ் நார்மல் ரெக்கமெண்டேஷன் ஃபார் நார்மல் பர்சன். பட் இங்க வந்து 1.2ல இருந்து 1.7 வரைக்குமே புரோட்டீன் நீட் வருது. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிடணும். சப்போஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 3000 to 6000 கேலரிஸ் நீங்க சாப்பிடல, உங்க கேம் டீம்ல இருக்கீங்க, வாலிபால் விளையாடுறீங்க, 4500 நீங்க சாப்பிடல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னா there is a chance for fatigue, டயர்ட்னஸ் வரும், இன்ஜுரிஸ் வரும். உங்களுக்கு வந்து ஹைப்போகிளைசீமிக் கண்டிஷனால கீழே விழுந்து ஏதாவது இன்ஜுரி வர சான்ஸ் இருக்கு. இல்லஸ் இம்யூனிட்டி இல்லாம நிறைய கேலரி பர்ன் ஆகி பேலன்ஸ் போய் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது வந்து சான்சஸ் ஃபார் இல்னஸ், புவர் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வரலாம், மென்சுரல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், அமினோரியா வரலாம், அப்புறம் ஸ்கேன்டி ஃப்ளோ வரலாம். So there is a possibility for various menstrual dysfunction and then lack of improvement in the performance. So practice பண்றீங்க, you have to increase your potential gradually. That's the main thing. So அது இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாருமே அப்செட் ஆயிரும். So lack of improvement in performance is the main factor. So change the performance level gradually. To increase your performance level என்ன பண்ணணும்னா you have to take adequate amount of energy and then difficulty in training at high intensities. ஸோ எப்போ வந்து ஜாஸ்தியா விளையாடணும், ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா விளையாடணும், அந்த டைம்ல வந்து உங்களால விளையாட முடியாம போயிடலாம். அப்புறம் இம்பேர்மெண்ட் இன் மெட்டபாலிக் ரேட், இந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்னு சொல்லுவோம், the energy metabolism of individual at complete rest. அதாவது போஸ்ட் அப்சார்ப்டிவ் ஸ்டேட்ல வந்து என்ன உங்களுக்கு இருக்கும், பிஎம்ஆர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆல் அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ். It is a determining factor for our health status. And then நமக்கு எவ்வளவு கெலரி வேணுங்கிறத டிட்டர்மைன் பண்றது. ஸோ அது வந்து மாறுது நீங்க கரெக்டா சாப்பிடாம. அப்புறம் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது. அப்புறம் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் அது வந்து குறையுது. ஸோ கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் இஸ் a key factor for the success of each and every sports person. அப்படி இருந்தாதான் உங்களுக்கு adequate amount of fuel you will get for your games. ஸோ அந்த கிளைகோஜனோட அளவும் வந்து குறைஞ்சிருது. Next, in the case of protein, we all know proteins are very important for the transport of oxygen by hemoglobin. Hemoglobin is a vital point which is needed for the oxygen carrying capacity. So இங்க பார்த்தோம்னா upper limit வந்து 2 gram per kg. Endurance க்கு வந்து 1.2 to 1.4 and then strength trained athletes they must take 1.2 to 1.7 grams per kg. இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம், நிறைய புரோட்டீன் சாப்பிடுங்க, நிறைய புரோட்டீன் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு என்னன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா என்ன பண்ணணும், எவ்வளவு புரோட்டீன்ஸ்க்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ
எக் சாப்பிட்டாலும் சரி, என்ன சாப்பிட்டாலும் சரிதான், நீங்க அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நீங்க வந்து வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணணும். அதர்வைஸ் இந்த புரோட்டீனோட என் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா யூரியா, யூரிக் ஆசிட், கிரியேட்டினின், அமோனியா அதெல்லாம் நிறைய வரும். So that will affect the function of renal functions. ரீனல் ஃபங்க்ஷன், இந்த கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடும். கரெக்டா எல்லா என் ப்ராடக்ட்ஸும் கரெக்டா எலிமினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, எவ்வளவு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் சொன்னாலே புரோட்டீன் தான் சாப்பிடணும்ன்ற ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும். பட் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து டயர்டானா தண்ணி குடிக்கிறோம், கேம் இருந்தா வேர்த்தா தண்ணி குடிக்கிறோம், தாகம் எடுத்தா தண்ணி குடிக்கிறோம். அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க வந்து எஸ்பெஷலி டு எலிமினேட் த என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் மெட்டபாலிசம், யூ ஹாவ் டு கன்சியூம் அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட். அடுத்தது இதெல்லாம் டயட்ரி சோர்சஸ் உங்களுக்கு தெரியும். சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் வந்து இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல். 50% ஆஃப் ட்ரை வெயிட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல். அடிக்வேட் புரோட்டீன் இருந்துச்சுன்னா எல்லா செல்லுமே நல்லா இருக்கும். ஸோ எல்லா செல்ஸும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாடி கலெக்டிவா நல்லா தான் இருக்க போகுது. ஸோ டிஷ்யூ ரிப்பேர், த வூண்ட் ஹீலிங்க்கு ரொம்ப நைட்ரஜன் விச் இஸ் பிரசன்ட் ஒன்லி இன் புரோட்டீன். வேற எதுல இருந்தும் நம்ம நைட்ரஜன் எடுக்கவே முடியாது. Nitrogen is the only source from this one protein. And then for the actions of to get adequate enzyme இல்லனா நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலும் எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம், சலைவரி அமைலேஸ் இல்லனா கார்போஹைட்ரேட் எப்படி நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம், பெப்சின் இல்லனா எப்படி புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுவோம். புரோட்டீன் சாப்பிட்டாலும் பெப்சின் இருந்தா தானே டைஜஸ்ட் ஆகும், லைபேஸ் இருந்தா தானே ஃபேட் சாப்பிட்டாலும் அது டைஜஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆல் என்சைம்ஸ் இன் அவர் பாடி, நம்ம பாடி வந்து தேவையான என்சைம்ஸ் எல்லாத்தையும் உற்பத்தி செய்யணும்னா புரோட்டீன்ஸ் தேவை. அடுத்தது ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ். ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ்னா இப்ப வந்து அசிடிக்கா இருந்தா நிறைய டிசீஸ் வரும், அல்கலைன் இருந்தா நிறைய. ஏன் இப்ப வந்து இந்த கொரோனா அப்ப கூட நிறைய வந்து லெமன் ஜூஸ் குடிங்க, ஏன் வந்து பெப்பர் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, தோஸ் ஆர் அல்கலைசிங் ஃபுட். நம்ம பாடியை வந்து அசிடிட்டில இருந்து அல்கலைனா மாத்துது. So for that protein is a very important factor which will maintain the acid base balance. எப்ப வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அயானை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டு அங்க வந்து ஆசிட் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணுமோ அது பண்ணும். எப்ப வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் அயான் தேவையோ அப்ப கொடுத்து ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் அது மெயின்டைன் பண்ணும். And then this protein is very important for electrolyte balance and fluid balance. Electrolyte balance na evlo fluid வந்து செல்லுக்குள்ள இருக்கணும், intracellular fluid எவ்வளவு இருக்கணும், extracellular fluid எவ்வளவு இருக்கணும். அதுல albumin ஒண்ணுது, அது வந்து simple protein which is playing a vital role in overcoming edema. ரொம்ப அந்த தண்ணி அதிகமாயிட்டு கை கால் வீங்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வராம கரெக்டா எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸை பாத்துக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் பிளேயிங் a vital role. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி அமினோரியா ஓவர் கம் பண்றதுக்கு, ரிசர்வயர்ல நிறைய எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ற வச்சுக்கிறதுக்கு, நிறைய ஃபேட் சால்யுபிள் விட்டமின்ஸ் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு. அண்ட் தென் இட்ஸ் இன்சுலேட்டர் ஃபார் சப்குட்டேனியஸ் ஃபேட். சப்குட்டேனியஸ் ஃபேட்னா நம்ம பாடியில ஃபேட் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கிறது. இட் வில் மெயின்டைன் அவர் பாடி டெம்பரேச்சர். நம்ம வந்து ரொம்ப கூல் கிளைமேட்டா இருந்தாலும் ஹாட் கிளைமேட்டா இருந்தாலும் we can withstand. So for withstanding that one, fat is the primary factor. And then it is a protector for vital organs. Heart ko angela or pad mari irukku. The fat which is deposited in our vital areas space, that will act as a protector from injury, from any external force அந்த மாதிரி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது. இங்க வந்து நம்ம அத்லெட்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னு சொன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு they have to consume adequate amount of fat to prevent various problems. In the case of high intensity exercise during long duration activities, the fat must be concentrated. They have to consume 20 to 25% of calories. நான் சொன்னேன் 3000 கேலரில இருந்து 6000 கேலரிஸ் வேணும்னு சொல்லி. அதெல்லாம் வந்து 20 to 25 கேலரி உங்களுக்கு எதுல இருந்து வந்திருக்கணும்னு சொன்னா ஃபேட்டி ஃபுட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு நீங்க சாப்பிட்டுருக்கணும். அடுத்தது கால்சியம். கால்சியம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் போன் டிஷ்யூ, maintain the blood calcium level, and then muscle contraction. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மசில் கான்ட்ராக்ஷன் இல்லைன்னா லைஃபே இல்லை. ஹார்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் கான்ட்ராக்ட் ஆகல, ரிலாக்ஸ் ஆகல அப்படின்னு சொன்னா லைஃப் இஸ் நோ மோர். ஸோ அந்த அளவுக்கு கால்சியம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எவ்ரி மசில்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. In your all the sports events, calcium is playing a vital role. இதுல ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொன்னா, நம்ம சொன்னோம் நிறைய புரோட்டீன் சாப்பிடணும். இப்ப நாங்கெல்லாம் 50 கிராம் சாப்பிடணும்னா நீங்க வந்து ஜாஸ்தியா சாப்பிடணும். 1.2 ஒரு 60ஓ 65ஓ கூட எவ்வளவு உங்க வெயிட்டுக்கு வந்து 1.2 இல்ல 1.4 1.7 உங்களோட கேமுக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளவு புரோட்டீன் வரணும். அது இட் மே ரேஞ்ச் 65க்கு மேல போலாம். சோ அப்ப வந்து அதிகமா புரோட்டீன் சாப்பிடணும்னு சொன்னோம். இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம புரோட்டீன் அதிகமா சாப்பிட சாப்பிட கால்சியம் வந்து நம்ம 1 கிராம் புரோட்டீன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா 1 மில்லிகிராம் கால்சியம் வந்து மெட்டபாலிசத்துல எலிமினேட் ஆகுது, பாடியில இருந்து வெளியில போகுது. சோ அதை வந்து பாத்துக்கணும். சோ புரோட்டீன் நம்ம ஜாஸ்தி எடுக்கிறப்ப கால்சியத்தையும் நம்ம கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணி சாப்பிடணும்.
பிகாஸ் இட்ஸ் அ மாடிஃபையபிள் ஃபேக்டர். நம்ம மில்க் குடிக்கலாம், கர்டு குடிக்கலாம், இல்ல ராகி போரேஜ் குடிக்கலாம், சத்து மாவு கஞ்சி குடிக்கலாம். எதை வேணா சாப்பிட்டு ஈஸியா அந்த கால்சியத்தை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கிரீன்ஸ் டெய்லி கீரை சாப்பிடலாம். இட்ஸ் simple cheap source greens we can take. And then iron is a very important to overcome anemia, especially for the adolescent sports person. And then when the iron status is less means it will affect the performance. There is a possibility for fatigue, there is a possibility for constant anemia, and then for short duration sports anemia. So iron rich foods must be supplemented. நீங்க adequate amount of இரும்பு சத்து இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் சாப்பிடணும். நான்வெஜ்ல பார்த்தோம்னா கோயில அழகா சொல்லுவாங்க என்னென்ன ஃபுட்ஸ் வந்து அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ். இந்த ஈரல் அந்த மாதிரி சுண்டக்கால நிறைய இருக்கு. அப்புறம் ரைஸ் ஃபிளேக்ஸ் அவல்ல நிறைய இருக்கு. மின்ட் புதினால நிறைய இருக்கு. ஜாகரியில நிறைய இருக்கு. அப்புறம் இந்த இது இருக்கு பாருங்க, காலிஃபிளவர் கிரீன்ஸ். காலிஃபிளவர் தான் சாப்பிடுவோம் நம்ம, அந்த இலையை நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். அதுல வந்து பார்த்தா ரொம்ப நிறைய இருக்கு காலிஃபிளவர் கிரீன்ஸ். இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரே ஒரு விட்டமின் சி லெமன் ஜூஸோ இல்ல சாத்துக்குடி ஜூஸோ இல்ல ஆரஞ்சு ஜூஸோ ஏதோ ஒரு ஜூஸ் ஒண்ணு குடிச்சிடணும். அப்பதான் வந்து நீங்க சாப்பிட்ட பொருள்ல இருக்கக்கூடிய அயன் என்னன்னா ஃபெர்ரிக் அயன். இந்த ஃபெர்ரிக் அயனை நம்ம பாடி வந்து அப்சர்வ் பண்ணாது. ஸோ அந்த ஃபெர்ரஸ் ஸ்டேட்டா மாத்துறதுக்கு வந்து விட்டமின் சி. ஸோ அதை ஒண்ணு சேர்த்து நீங்க சாப்பிடணும். இப்ப வந்து ஆக்சிஜன் அயனோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒர்க் கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி பண்ணுது. என்டியூரன்ஸ் விச் இஸ் நீடட் ஃபார் தி அத்லெட்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அது ஜாஸ்தி பண்ணுது. அப்புறம் ஆக்சிஜன் இன்டேக் அப்டேக் ஜாஸ்தி பண்ணுது. அப்புறம் லாக்டேட் ரெடியூஸ்டு லாக்டேட் கான்சென்ட்ரேஷன். இந்த லாக்டிக் ஆசிட் லாக்டோ அசிடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அது வந்து இந்த அத்லெட்ஸ்ல இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ல இட்ஸ் மெயின் ப்ராப்ளம். என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா இந்த இன்டென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப விளையாடுறீங்க ரொம்ப ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த absence of ஆக்சிஜன்ல எனர்ஜி டிரைவ் ஆகுது. இந்த absence of oxygen when energy is derived from the carbohydrate, ஆக்சிஜன் இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எனர்ஜியை வந்து கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்ல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்றப்ப அப்ப என்ன என் ப்ராடக்ட் வருதுன்னு பார்த்தா லாக்டிக் ஆசிட். அது வந்து லாக்டிக் அசிடோசிஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல வந்து ரொம்ப காமா ஸ்டேஜ் போய் ரொம்ப சீரியஸ். நார்மலா பார்த்தா 1 to 2 மில்லிமோல், அதான் அந்த அளவுக்கு தான் லாக்டிக் ஆசிட் பாடியில இருக்கலாம். பட் வந்து 30 மில்லிமோல் வரைக்கும் போகுது இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்றதுன்னு சொன்னா இந்த அயன் சப்ளிமெண்டேஷன் அயன் ரெடியூஸ் பண்ணது. இன்னொன்னு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்ளிமெண்ட் என்னன்னு கேட்டா ஃப்ளூயிட். வாட்டர் நிறைய குடிச்சோம்னு சொன்னாலே அதை நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் அ காமன் மெயின் ப்ராப்ளம் அமாங் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், லாக்டிக் அசிடோசிஸ். அதை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடியூஸ்டு மசில் ஃபெட்டிக். ஸோ ஆக்சிஜன் சப்ளை வந்து மசில்ஸ்க்கு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதால ஃபெட்டிக் ஆகுது, டயர்ட் ஆகுது. அப்போ மசில்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஃபெட்டிக் ஆகுதுன்னு சொன்னா ஹவு யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி பெட்டர்? ஹவு கேன் யூ கெட் எ பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் த ரெடியூஸ்டு மசில்ஸ்? ஃபெட்டிக்டு மசில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி சோர்ந்து போன ஆள்கிட்ட இருந்து நீங்க எப்படி ஒரு பெட்டரான அவுட்கம் எதிர்பார்க்க முடியும்? ஸோ அதுக்கும் பாசிபிள் இல்லை. அதனால அயனுக்கு வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் வந்து சாப்பிடணும். அடுத்து ஜிங்க் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன். அந்த கிரப் சைக்கிள்ல பார்ப்போம், நம்ம எவ்வளவுதான் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டாலும் இந்த கார்போஹைட்ரேட் வந்து கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்து கிளைக்கோஜனா மாறணும். எப்ப தேவையோ அந்த கிளைக்கோஜன் வந்து எனர்ஜியை நமக்கு கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் இந்த கிரப் சைக்கிள் கரெக்டா பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து எது தேவைன்னு சொன்னா ஜிங்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இம்யூன் ஸ்டேட்டஸ் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கறதுக்கு. அப்புறம் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி பிஎம்ஆர் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டா எனர்ஜி கரெக்டா இருக்கணும், இம்யூனிட்டி கரெக்டா இருக்கணும், அப்புறம் நம்மளோட மசில்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தானே பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம பெட்டரா இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஜிங்க் சப்ளிமெண்ட்ஸ். அடுத்தது மெக்னீசியம். இந்த மெக்னீசியம் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் பிளேயிங் வைட்டல் இன் கிளைகோலைசிஸ், எனர்ஜி டிரைவேஷன், கன்வர்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. அப்புறம் ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மெட்டபாலிசத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்டா இருக்கு. இது எல்லா குளோரோஃபில்லையும் இருக்கு. டயட்ரி சோர்சஸ் மெட்டல் இன் குளோரோஃபில். அப்ப என்ன எதெல்லாம் பச்சை கலர்ல இருக்கோ எதெல்லாம் கிரீன் கலர்ல இருக்கோ அதெல்லாம் மெக்னீஷியம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் விச் ஆர் இன் கிரீன் கலர் இட் வில் ஹாவ் மெக்னீஷியம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மெக்னீஷியம் தேவை, உங்களுக்கு ஜிங்க் தேவை. சிசேம் சீட்ஸ் எள்ளு சாப்பிடுங்க அந்த ஜிங்க்குக்காக. கேஷ்யூ நட்ஸ்ல நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ சிம்பிள் டிப் என்னன்னு கேட்டா for magnesium you have to select green color fruits and vegetables. And then vitamins and minerals, எல்லா vitamins இந்த பேலன்ஸ் டயட்ல விட்டமின் ஏ ல இருந்து எல்லா ஏ பி சி டி எல்லாமே தேவையா இருக்கு. ஸோ விட்டமின் ஏ சி அண்ட் இ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டு ஓவர்கம் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்கு இப்ப வந்து இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டா நீங்க வந்து இப்ப கேலரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து நார்மலா இல்லாம ஜாஸ்தியா 3000 4000 5000 சொல்றேன். அப்ப 1000 கிலோ கேலரி எக்ஸஸ் ஆகுது கேலரிஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே தயாமின் விட்டமின் B1, இந்த B1 ரிபோஃப்ளேவின் விட்டமின் B2, நயாசின் விட்டமின் B3 இது எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆகுது. 1000 கலோரி அதிகமாக்கனீங்கன்னா அதுக்கு வந்து 0.5 மில்லிகிராம் தயாமின் ரைஸ் பண்ணணும், அதிகமாக்கணும்.
அப்பதான் உங்க டயட் வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்கும். ஸோ இந்த தயாமின் எதுல இருக்கு? அந்த ஈஸ்ட்ல, இந்த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் சீரியல்ஸ்ல, ஹோல் சீரியல்ஸ், ஹோல் மில்லட்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிடலாம். அடுத்தது விட்டமின் சி அண்ட் விட்டமின் இ, தீஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் டு ஓவர் கம் வேரியஸ் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ். விட்டமின் சி சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடலாம். ஆல் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் ஆர் நீடட் ஃபார் நியூட்ரிஷனலி அடிக்வேட் டயட். ஸோ நியூட்ரிஷனலி நம்ம டயட் பேலன்ஸ்டா இருக்கணும். ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் காஸ்ட்லின்னு நினைக்க வேணாம். வாட் ஆர் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் இன் சீசன்? இப்ப எது சீசனா இருக்கு? நம்ம வந்து இப்போ கிவியோ வேற எதுவுமோ இம்போர்ட்டட் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட வேண்டாம். இப்ப வந்து கொய்யாப்பழம் 40 ரூபா 50 ரூபா சூப்பரா இருக்கு. சோ அந்த நம்ம பொருள் இந்த சீசன்ல என்ன கிடைக்குது அதை வந்து நம்ம சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ், மாம்பழம் அவ்வளவு அருமையா இருக்கு. சோ அதுல வந்து பீட்டா கேரோட்டின் இருக்கு, மெக்னீசியம் இருக்கு, நிறைய குளுக்கோஸ் இருக்கு, காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபைபர் இருக்கு, சோ எல்லாமே இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி என்ன ஃப்ரூட் சீசன்ல இருக்கும் அந்த ஃப்ரூட் கொடுத்தோம்னா காஸ்ட் இஸ் நாட் எ மேட்டர். we can get a balanced diet with minimum cost. பணம் இல்லாம மில்லட்ஸ் வச்சு, கிரீன்ஸ் வச்சு, சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து வச்சு, சீசனல் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட்டை நம்ம சாப்பிடலாம். அடுத்தது வாட்டர், நிறைய வாட்டர் பத்தி சொல்லிட்டேன். டீஹைட்ரேஷன், there is a direct link between dehydration and performance. ஒரு ஸ்டடியில பார்த்தேன் 3% dehydration will affect 30% performance அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. 3% வந்து டீஹைட்ரேஷன் இருக்குன்னா 30% performance affect பண்ணுது. அப்ப இம்பாக்ட் வந்து எவ்வளவு சிவியரா இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. So water replacement is very important during training, during competition. இப்போ 1 கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தா உங்க பாடியில இருந்து 1 லிட்டர் தண்ணி போயிருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இட்ஸ் இண்டிகேட்டர். கைட்லைன்ஸ் பாக்குறப்ப 1 kg வெயிட் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா உங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு அடிக்வேட் ஃபுட் வாட்டர் கன்சம்ஷன் இல்லைன்னா 1 லிட்டர் வாட்டர் வந்து உங்க பாடி வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஹாட் என்விரான்மெண்ட்ல எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னா பர் மினிட் 30 ml. நமக்கு தெரியும் 50 ml எவ்வளோ, ஒரு குட்டி டம்ளர் வந்து 200 ml இருக்கும். இந்த 200 ml பாதி வந்து 100 ml. அப்ப 30 ml அட்லீஸ்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு குடிக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ 500 ml per 20 minutes. இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து யூ ஹாவ் டு டேக் அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் டு ஓவர்கம் சோ மெனி ப்ராக்டிசஸ், ப்ராப்ளம்ஸ், கான்சிக்வன்சஸ், லாக்டோசிடோசிஸ் as I said earlier, to maintain your body temperature, to improve your performance, and then for better digestion, to get better gastrointestinal functioning ability. ஸோ இதுக்கெல்லாம் தண்ணி நிறைய குடிங்க. அந்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் வாட்டர் பாட்டிலோட வராங்க, நம்ம டேப்ல தண்ணி குடிப்பாங்க, அந்த பாட்டில் அதை கூட எல்லாரும் ஒரு பாட்டில் வச்சுக்கணும், பிடிச்சி வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி சாதாரண கேர்ள்ஸை விட ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் யூ ஹாவ் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு வாட்டர். அண்ட் தென் ப்ரீ ஈவெண்ட் ஹைட்ரேஷன், நான் சொன்ன மாதிரி பிஃபோர் த ஈவெண்ட் எப்படின்னா முதல் நாள் வந்து 1.5 லிட்டர் டு 3 லிட்டர். நார்மல் ஆர்டிஏ வந்து இப்போ 3 லிட்டர்ஸ் நீங்க குடிக்கணும்னா ப்ரீவியஸ் டே, நாளைக்கு விளையாட போறீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து 1.5 to 3 எவ்வளவு முடியுதோ குடிச்சுக்கோங்க. வந்து ஒரு 1 to 2 hours முன்னாடி வந்து 0.5 லிட்டர், ½ லிட்டர் குடிக்கணும். 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி 600 ml குடிங்க. 15 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எம்டி யுவர் பிளாடர், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது செஞ்சுக்கணும். அடுத்தது டியூரிங் ஹைட்ரேஷன், டியூரிங் ஈவென்ட் ஹைட்ரேஷன், இப்படி விளையாடுறப்ப நீங்க எப்படி குடிக்கணும்னா நான் முன்னாடியே இது சொல்லிட்டேன். 150 ml to 250 ml 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு கூல் வாட்டரா குடிங்க. சிப் பண்ணுங்க, கைண்ட்லி டோன்ட் கல்ப் இட் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் தண்ணி குடிக்கணும். அடுத்தது so far we discussed so many factors related to nutritional concern related to sports women. இது வந்து அமர்த்தியா சென் சொல்லியிருக்காரு. அமர்த்தியா சென் யாருன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இஸ் எக்கனாமிஸ்ட் who got a Nobel Prize. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பாருங்க, விமென்ஸ் டெப்ரிவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் rebounds on society in the form of ill health of their offsprings. அதாவது பொண்ணுங்களோட, லேடிஸோட டெப்ரிவேஷன்றது குறைபாடு, சரியா இல்லாம இருக்கிறது, நியூட்ரிஷனோ ஹெல்த்தோ சரியில்லைன்னு சொன்னா அது எது மேல பிரதிபலிக்குது? ரீபவுண்ட்ஸ் ஆன் சொசைட்டி, நம்ம சமுதாயத்து மேலே திருப்பி அது பிரதிபலிக்கப்படுகிறது. கரெக்டா? ரீபவுண்ட்ஸ் ஆன் சொசைட்டி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இல் ஹெல்த் ஆஃப் தேர் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ். ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ்னா யாரு? நம்ம குழந்தைங்க. நீங்க சரியில்லைன்னா உங்க குழந்தைங்க. நமக்கு எப்படி நம்ம என்ன நினைப்போம்? நம்மளோட நம்ம குழந்தை நல்லா படிக்கணும், நம்மளை விட நம்ம குழந்தை நல்லவங்களா இருக்கணும், அப்படிதான் நினைப்போம். ஸோ டு கெட் எ பெட்டர் சைல்ட், குட் சைல்டு, நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? நீங்க உங்களை நல்லா பாத்துக்கணும். சோ அமர்த்தியா சென் வந்து சாதாரணமா இல்ல, அவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர். அவர் சொல்லியிருக்காரு. So to overcome this one, you have to give importance to diet. You have to give importance to your food habits. You have to change your lifestyle practices. ஒண்ணே என்ன சொல்றேன்னா, இந்த பாட்டில் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் குடிக்காதீங்க. இந்த கொக்கோ கோலா அந்த மாதிரி ஐட்டம் குடிக்காதீங்க. நிறைய டெண்டர் கோகனட் இளநீர் நிறைய குடிங்க. அப்புறம் இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க, ரோட் சைட்ல விற்கிற ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க. நிறைய சுண்டல் சாப்பிடுங்க, நிறைய கீரை சாப்பிடுங்க, நிறைய பழம் சாப்பிடுங்க,
உங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்கு. 50% நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க. இன் 25% வந்து இந்த டயட்டையும் கரெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஒரு நல்ல லைஃபை லீட் பண்ணணும். அடுத்து வந்து சாரி, இது வந்து இந்த பாமினி ஃபாண்ட் இல்லாததால இந்த சிஸ்டம் 2 சிஸ்டம் அதுல வச்சிருக்கேன், பாமினியில இல்ல, அதனால இப்படி இருக்கு. இது வந்து வேற ஒண்ணும் இல்ல, ஒரே ஒரு திருக்குறள் தான். என்னன்னா, திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பெண் அப்படின்றவங்க, நம்ம எல்லாருமே லேடிஸ் தானே இப்ப வந்திருக்கோம், பெண் அப்படின்னா எப்படி இருக்காங்க, எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. என்ன திருக்குறள்னா, தற்காத்து தற்கொண்டார் தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பொண்ணுன்னா எப்படி இருக்கும்னா, தற்காத்து நம்மள பாத்துக்கணும், தற்கொண்டார் பேணி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம், நம்ம அப்பா அம்மா, உங்களுக்கு நான் வந்து எங்க வீட்டுக்காரு, என் பொண்ணு, என் பேரன், அவங்களெல்லாம் நான் பத்திரமா பாத்துக்கணும். தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகை சான்ற, தகை சான்றன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம குடும்பத்திற்கு புகழ் உண்டாகும்படியாக நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும்னு சொல்றாரு. தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலாள் பெண். இதான் முக்கியம். 4 பாயிண்ட்லயே முக்கியமானது வந்து சோர்விலாள் பெண். 24 ஹவர்ஸும் டல்லா இருக்கக்கூடாது, ஃபெட்டிகா இருக்கக்கூடாது, டயர்டா இருக்கக்கூடாது. வி மஸ்ட் பி ஆக்டிவ் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். எப்படி இது பாசிபிள் அப்படின்னா, நல்ல நியூட்ரிஷன் ஸ்டேட்டஸால தான் இது பாசிபிள். ஸோ திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி நம்மளை பார்த்துக்கிட்டு, நம்ம குடும்பத்தை பார்த்துட்டு, நல்ல வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டு, நம்ம வந்து சுறுசுறுப்பா உங்களை மாதிரி ஆக்டிவா, லைக் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பர்சன்ஸ் அவங்கள மாதிரி ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு நானும் நினைச்சுக்கிட்டு, ஐ திங்க் இட்ஸ் லாஸ்ட் ஸ்லைட். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ மேம். வெரி ஓகே சார். இம்ப்ரெசிவ் டாக். கொஞ்சம் அப்படியே எனக்கு போஸ்டா மட்டும் மாத்தி விடுங்க. ஓகே சார். ஓகே சார். Thank you so much, Anbumlar ma'am, for your highly resourceful sharing your knowledge, resourceful matters. அதாவது நீங்க திருக்குறள் சொன்னதுனால சொல்றேன், இந்த இவனை இவன் கண் அறிந்துலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். I am not very well versed, but நீங்க அந்த இதுல அருமையா இருக்கீங்க. இந்த விஷயத்துக்கு அருமை அருமை அருமை. இந்த விஷயத்துல வந்து நீங்க ரொம்ப அருமையா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி சொன்னீங்க. பிள்ளைங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்குள்ள ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி என்னன்னா, அடிக்கடி கோயிலா மேடம் என்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம பிள்ளைங்க ஏன் சார் இப்படி இருக்காங்க, கொஞ்சம் கூட கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு நான் முந்திரி வாங்கி தரலாமா, சுண்டல் வாங்கி தரலாமா, என்னென்னமோ வாங்கி தரலாமான்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. பொறுங்க மேடம், நம்ம நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய செய்வோம். முதல்ல அவேர்னஸ் கொடுப்போம். we must give some awareness. இது வந்து 2 ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த வெபினாரை கண்டக்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கோயிலா மேம் என்கரேஜ் பண்ணணும், அவங்களுடைய தாட்டை என்கரேஜ் பண்ணணும். 2வது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம். ஏன்னா as a men, this is my 23rd year of experience as a teacher. ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் ஐம் ஹேண்ட்லிங் விமென் பால் பேட்மிண்டன் டீம். அப்ப விமென் ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணும்போது இந்த மென்ஸ்ட்ருவல் பீரியட்ல எங்க ஒரு 3-4 பிள்ளைங்களுக்கு அந்த டயத்துல மேட்ச் வந்திருக்கு. அதை எப்படி எங்களால டேக்கிள், ஏன்னா நான் வந்து உன் அப்பா, நீ என்கிட்ட சொல்லு, உன் அப்பாட்ட நீ சொல்றதில்ல, நீ கூச்சப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். அதே மாதிரி அவங்க பேரண்ட்டுமே என்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போவாங்க. ஒரு பேரண்ட் சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும், அவளுக்கு இந்த மாதிரி டேட் வரும் சார், நீங்க வந்து மலாட்டை வாங்கி கொடுங்க, அது கொஞ்சம் மேட்ச்க்கு இல்லாம போஸ்ட்போன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நான் கம் அக்ராஸ் பண்ணதுனாலே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இதுல ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணுன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்லையும் இந்த இதை அரேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ யூ ரியலி அக்செப்டட். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் இருக்கு, இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் டபுள் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் மாதிரி. ஏன்னா இப்பதான் நியூலி அரைவ்டு ஒன் பேபி, உங்க பேரன் வந்திருக்கான். அதனால எல்லாரும் சார்பில் அதுக்கும் உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரியலி இட் வாஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் மேம். நம்ம கேர்ள்ஸ் எல்லாமே உங்களுடைய அறிவுரையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு நான் நம்புறேன். நிச்சயமா. கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து 102 என்ட்ரிஸ் வந்தது. பட் நான் 51 தான் நாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டோம். நிறைய மென் இருந்தாங்க, அதர் டிபார்ட்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் இருந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் நான் பர்பஸாவே நாங்க ரிமூவ் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு அவங்களுடைய பெனிஃபிட்டுக்காகவும், ஏன்னா அந்த அதர் டிபார்ட்மெண்ட் கேர்ள்ஸுக்காகவும் அந்த யூடியூப் லைவ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ தே கேன் வாட்ச். என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆஸ் அன் அஃபீஷியலா நம்ம இதுல நடத்துறோம் நம்ம கேர்ள்ஸுக்கு மட்டும். இஃப் எனிபடி வாண்ட்ஸ் டு லிசன் யுவர் டாக், தே கேன் ஹேவ் தட் யூடியூப் கிவ். அதனால தான் கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி ஆர்கனைசிங் கமிட்டி. ஐ ரியலி தேங்க் யூ. அண்ட்
Just a minute, ma'am. Okay. Please accept our certificate. This is for you, and we will send it to you through mail. Okay, sir. Thank you so much once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. My dear students, the second session is going to be started. And the women who is behind in this webinar, the concept, behind the concept of this webinar, Mrs. K. Kohila, dietitian, who is very sincere and dedicated. அவங்கள்ட்ட என்கிட்ட பிடிச்ச விஷயமே, எனக்கு பிடிச்ச விஷயம், ஒரு ஒர்க் கொடுத்துட்டா நான் வந்து ஒரு நேரத்துல சரி பரவாயில்லமா நீங்க இந்த அளவு போதும் மேம் நீங்க இதை முடிங்க. இல்ல சார், ஒரே ஒரு நம்பர் கணக்குல வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours அந்த லெட்ஜரை பரட்டி பார்த்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த அளவு சின்சியரானவங்க, டெடிகேட்டடானவங்க, ட்ரெடிஷனல் ஃபேமிலில இருந்து வந்தவங்க. ஸோ தட் ஐ ஆல்வேஸ் ரெஸ்பெக்ட் மிஸ்ஸஸ் கே கோயிலா ஃபார் ஹர் சின்சியர் எஃபர்ட். ஸோ டு மேக் ப்ரௌட் about her, I want to conduct this, I want to organize this webinar. And when we approached with our HOD sir, and he really accepted immediately, and all the arrangement we have made. And today she is going to deliver the topic, dietary counseling for women. And as far as her degrees are concerned, wait a minute, please. She has finished BSc and also MSc, BSc in Nutrition and Dietetics, and MSc in Dietetics and Food Service Management. And she had given so many dietary counseling in our OP, RMCH, and also in some of the camps, cardiac ham, hypertension camp, breastfeeding week, everything. So many places she has given in the dietary counseling. அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமே இந்த கவுன்சிலிங் தான். நாங்க வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்டாஃப் அப்படின்னா போயிடலாம் நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஏதாவது எங்களால் வர முடியும்னா கூட போய் நீங்க கவுன்சிலிங் கொடுங்க பசங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ she had a very good experience in dietary counseling, and she is also a resourceful person, and she has given some assignment in Rani Mayame College of Nursing also during 2010 to 2013, and also he has handled classes in diploma in nursing also. And she has published a book for MHSC students, applied nutrition students, in RM, that is Rani Mayame College of Nursing students, Food Laws and Social Institute. With this introduction, I welcome Mrs. K. Kohila ma'am for this webinar. Ma'am, I will share your PPT. Okay, sir. Before that, 1 minute, ma'am. Kindly, dear participants, kindly switch on your video for attendance. உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ்லாம் வரும். கொஞ்சம் அப்படியே வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க எல்லா பேரும். தனலட்சுமி, பிரகதி எல்லாம் கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. For a minute, just a minute. Yeah, good. Fatima. Just for a minute, that's all. ஏன்னா யார் எந்த நேம்ல இருந்து வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியல, அதனால I wanted to remove some of the persons. ஏன்னா அவங்க மென் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் சாட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன், அவங்க போகல. ஓகே,
நிர்மலா, சகுந்தலா, ஜூகி, விஷாகா, ஆன் பண்ணுங்கம்மா. ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணு. எஸ். பாத்திமா, நிர்மலா, ஜோதி, பண்ணிடலாமா சார்? no need, no need. Right, ma'am. Thank you so much. Okay, you can unmute your video. You can mute your video. கேக்குதுங்களாங்க சார் நான் பேசுறது? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. நான் தான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். Yes, okay. You can start, please. First of all, I thank for giving an opportunity to participate in this as a resource person in this webinar to Dr. Selvam sir, who is HOD and Director of the Physical Education, and Dr. Karthikeyan sir, Associate Professor of Physical Education, Annamalai University, and S. Arul sir, Associate Professor, Physical Education, Annamalai University. And also I thank Madam Dr. Andumalar Madam for giving a wonderful speech in the delivered her speech in this session. She is my friend, best friend, and also my guru. I learned from her a lot. Okay, thank you, ma'am. Okay, sir. Shall I start? Today my topic is for this webinar is dietary counseling to sportswomen. Next. Nutrition for athletes has three purposes. Which one? First one, maximize initial performance. Second one, sustain maximal performance. And third, rapid recovery. The athletes, the food taken by the athlete should perform all these functions. That is, maximize their performance and maintain their performance, and also provide a rapid recovery. And next one, the three most important principles of sports nutrition are: stay hydrated, provide fuel for your muscles, promote optimal recovery after exercise. Hydration is very important for every sports person. Hydration helps in improve their performance and prevent the fatigue. Fatigue means tiredness. Hydration means water level. Before any sports person, before going for any sports or training or activities, it should be fully hydrated. The body should be fully hydrated. Next, provide fuel for your muscles. That means high carbohydrate rich snacks, for example bread sandwich or cereals or boiled potatoes, can be given to the athletes 1 to 2 hours prior to the exercise, which provides a good fuel to the muscles. Okay? Next, promote optimal recovery after exercise. And this, like that, high carbohydrate diets like that, bread sandwich and boiled potatoes and any fruit milkshakes can be given after the post-exercise. During the post-exercise, it helps in replace the glycogen store, because during exercise lot of energy will be expelled during the exercise. So in order to replace those glycogen, we have to give high carbohydrate to the sports person. Next. 5 essential nutrients for the body. Our body needs 5 essential nutrients. They are carbohydrates, protein, fats, vitamins, and minerals. These 5 nutrients are classified under 3 groups. That is, energy yielding foods, body building foods, and another one is protective foods, protective or regulating body functions. The energy yielding foods are carbohydrate and fats. These two foods are providing energy to the muscles. The 1 gram of carbohydrates, which provides 4 kilocalories. The sources of carbohydrates are all the cereals,
தானிய வகைகள் சொல்றோம் பாருங்க, ரைஸ், wheat, ragi, jowar, bajra, all these contains carbohydrates. Another one, fat. Fat is கொழுப்பு சத்துக்கள், that is oils and fats, oil seeds. எண்ணெய் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்கள் சொல்றோம் பாருங்க, வேர்க்கடலை, எள்ளு, தேங்காய், இதெல்லாமே வந்து rich in fats. That 1 gram of fats which provides 9 kilocalories. Right. Next group is bodybuilding, which there are protein rich foods we called as a bodybuilding foods. It helps in whenever our muscles get damaged due to the heavy exercise. In order to replace those muscles, this protein helps in it. So sources of the proteins are all the meat, fleshy foods, milk and milk products, all the pulses, the பருப்பு வகைகள், எல்லா வகையான மாமிச வகைகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து protein அதிகமா இருக்கு. 1 gram of protein which provides 4 kilocalories. Next one, regulating body function, that is the immunity food, that is vitamins and minerals. And the vitamins, minerals are rich in all the fruits, vegetables. எல்லா காய்கறி கீரைகளிலும் ஒவ்வொரு விதமான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸ் இருக்கும். So these 5 essential nutrients is for the body. Next. We see balanced diet. The balanced diet which contain different type of foods possessing the nutrients, carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals, and water in a proportion to meet the requirements of the body. Okay, our body needs all these nutrients. We get these nutrients from the 5 food groups. நம்மளுக்கு இந்த நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எதுல இருந்து வருதுன்னா 5 food groups. That is cerealsனா தானிய வகைகள், பல்சஸ்னா பருப்பு வகைகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பருப்பு வகைகளுக்கு துவரம் பருப்பு, பாசி பருப்பு, சோயா, இதெல்லாம் வந்து பயிர் வகைகள்ல வரும். அடுத்தது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். வெஜிடபிள்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. அடுத்து மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ், இது வந்து 4th group. அண்ட் ஃபைனல் group is oils and sugars. These are the we can get all these nutrients from these 5 food groups. Next, athlete should the balanced diet for the athlete should provide around 60 to 70% of total calories from carbohydrates. அவங்களுடைய athletes உடைய total calorie இருந்து 60 to 70% from the carbohydrates இருந்து எடுக்கணும். இது வந்து which for the normal person விட இது கொஞ்சம் அதிகம். For the normal person வந்து 50 to 55% of calories from carbohydrates, whereas for the athletes it needs more, 60 to 70% of total calories from carbohydrates, and 15 to 20% of total calories from protein, and 20 to 25% of total calories from fat. Okay, next. Guidelines for a sports person diet. Increase complex carbohydrates. இந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கு டயட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா இருக்கணும். காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து 2 types. There is a simple carbohydrates and complex carbohydrates. இந்த சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஃப்ரூட் ஜூசஸ், குளுக்கோஸ் வாட்டர், sugar water, இதெல்லாமே வந்து any fruit juices comes under the simple carbohydrates. Whereas the complex carbohydrates லாம் பார்த்தோம்னா any cornflakes, rice flakes, கிழங்கு வகைகள் பார்த்தோம்னா potatoes, all the potatoes, bread, all comes under the complex carbohydrates. These are the starchy foods. So the simple carbohydrates எப்ப யூஸ் ஆகும்னா prior half an hour exerciseக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து simple carbohydrates எடுத்துக்கலாம். Whereas the 2 to 3 hours before exercise அப்ப நம்மளுக்கு complex carbohydrate எடுத்துக்கணும். So in order to replace the glycogen level. Next, decrease dietary fat. Dietary fat வந்து it should not more than 30 grams per kg. 30 கிராம்ஸ்க்கு மேல போக கூடாது per டேக்கு வந்து 30 கிராம்ஸ்க்கு மேல நம்ம ஃபேட் எடுத்துக்க கூடாது. அதுக்கு மேல போச்சுன்னா it may cause some cardiac problem. So within 30 grams is normal. Ensure adequate protein intake. Protein is very essential for the
every sports person, because the protein helps in muscle injuries in order to build the new muscles. So what is the recommendation of protein is it's may vary between endurance and strength athletes. For the strength athletes, the protein recommendation is 1.2 to 1.4 gram per kg body weight, whereas for the next endurance and the strength training person, its recommendation of protein will be 1.2 to 1.7 grams per kg body weight. Okay. Next, increased dietary fiber. Dietary fiber is that is the நார்ச்சத்துன்னு சொல்லுவோம், which is presence in the largely presence in the whole cereals, தானிய வகைகள், vegetables, fruits, all green leafy vegetables are rich in dietary fiber, which help in the prevents the constipation. It makes the bowel movement, it keeps the bowel movement, helps in bowel movement. இது வந்து any gastrointestinal disturbance இல்லாம இந்த dietary fiber help பண்ணுது. Decrease salt intake. Salt intake for the normal person வந்து only within 2 gram per day is normal for the recommended quantity for the normal person, whereas for the sports person it needs more, 8 to 10 grams, because of lot sweating occurs during time of exercise. So the lot of salt will be removed from the body. So in order to prevent the dehydration, so we have to give some 8 to 10 gram is adequate salt for the sports person. Next, increase water intake. Water at least minimum 2 liter is recommended for the persons. For the athletes, the recommendation may be more, depends upon their vigorous of their workout. Okay. Next slide. Athletes should replace the body water loss during training using the guidelines of the 1 kilogram of body weight loss equal to 1 liter of water. And the guidelines use பண்ணி நம்ம before நம்ம training போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம body weight measure பண்ணிட்டு after ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பாடி வெயிட்டை மெஷர் பண்ணி அதுல எவ்வளவு கிராமோ எவ்வளவு கிலோ நம்ம குறைஞ்சிருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலா நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா தான் நம்ம வாட்டர் கண்டென்ட் நம்ம பாடியில இருந்து குறைஞ்சிருக்குங்கிறது அர்த்தம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், நியூட்ரிஷன் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் விமன். Active females and competitive female athletes have unique energy and nutrition issues compared to their male counterparts. Generally வந்து female persons வந்து many studies shows that there is a inadequate dietary patterns of calcium, zinc and iron among the female athletes. நிறைய ஸ்டடீஸ்ல சொல்றாங்க இந்த டயட்ரி பேட்டர்ன் இதுல ஃபீமேல் அத்லெட்ஸ் பாக்குறப்ப there is a deficiency, inadequate போதுமானதா இல்ல. ஜிங்க் எதுன்னா ஜிங்க், அயன் அண்ட் calcium இது மூணும் இல்ல when compared to male, because these three nutrients minerals are very important for the female, not only for the performance, especially for the menstrual cycle. It's three minerals are essential. Exercise induced or athletic menstrual dysfunction is more common in active women. So athletic menstrual dysfunction is more common in active women. Proper nutrition is needed to maintain the menstrual cycle and bone health. So nutrition play an important role not only for the performance but also for their menstrual cycle and bone health. Female athletes need to eat both for athletic performance and to maintain a normal menstrual cycle. So they concentrate in a adequate, in the female athletes especially concentrate in an adequate nutrition. Next. Adequate nutrition also helps sustain normal levels of estrogen. Estrogen வந்து ஒரு ஹார்மோன்.
estrogen and progesterone, there are the two hormones which are called as the female reproductive hormones. இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் தான் நம்மளுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்ப இதுல என்னன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து நம்ம நியூட்ரிஷன் ஒழுங்கான ஃபுட் எடுத்துக்கலைன்னா இந்த நியூட்ரிஷன் ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிரும். ஈஸ்ட்ரோஜனோட ரோல் என்னன்னா during the in the menstrual cycle, during the there is a 4 phase in the menstrual cycle. Estrogen very helps in the formation of ovum in the ovary, so which controls the menstrual cycle. The estrogen hormone is responsible for the which controls the menstrual cycle. So adequate nutrition for maintain the adequate nutrition is very important for maintain the estrogen hormone. Next, a hormone needed not only to maintain normal menstrual cycle but also to stimulate the bone growth. So this hormone not only essential for the menstruation but also for the play an important role in the bone growth also. A number of factors such as energy balance, exercise intensity and training practices, body weight and composition, disordered eating behaviors, and physical and emotional stress level may contribute to the development of athletic menstrual dysfunction. Athletic menstrual dysfunction is most of the athletes facing the problem of menstrual dysfunction, that is irregular periods and also pain during the menstruation. These are the menstrual dysfunction. These are the causes. That means due to the eating disorders, most of the particularly in the adolescent girls, they are not taking your food properly in order to maintain their body weight and shapes. So the disordered eating practices, and also due to high obesity, body increased body weight also one of the reasons for the menstrual dysfunction, and emotional stress also one of the cause for the menstrual dysfunctions. Okay, next. Athletic amenorrhea, that means the amenorrhea is the irregular periods which common to the athletes. இந்த அமினோரியாங்கிறது வந்து irregular period சொல்லுவோம். இது மெயினா வந்து அத்லெட்ஸை பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. The amenorrhea is the absence of menstruation no more than one period for 6 months. 6 monthsக்கு ஒரு பீரியட் தான் அவங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து மெயினா அத்லெட் பர்சன்ஸ்க்கு தான் நிறைய இருக்குதுங்கிறாங்க. Up to 5% of sedentary female have amenorrhea. Sedentary female means less physical work. Physical work ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற female students வந்து only 5% தான் இதனால affect ஆகுறாங்க. Prevalence among female athletes is reportedly higher. Whereas the female athletesக்கு மட்டும்தான் இந்த அமினோரியாங்கிறது வந்து ஹையா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. In a study, in one of the study shows that 226 elite athletes gymnastics had the higher incidence of amenorrhea 71% and runners have 45%. ஒரு ஸ்டடியில பாக்குறப்ப 71% of gymnastic sports person having the problem of athletic amenorrhea, whereas the runners having 45% are suffered in this athletic amenorrhea. Next, these are the causes for the amenorrhea. These are the so many causes for causing amenorrhea to the athletes. First one is low calorie intake due to the insufficient food consumptions, the amenorrhea occurs, and low body weight and disordered eating habits வந்து poor-ஆ இருந்துச்சுன்னா இது வருது. Psychological and social stress due to the pressure. இந்த மாதிரி அத்லெட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதுல ஜெயிக்கணும், இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது அந்த மாதிரி சோசியல் ப்ரெஷர் இருந்தா கூட இந்த அமினோரியா அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹை இன்டென்சிட்டி ட்ரைனிங், ஹெவி ட்ரைனிங் இருக்கிறதுனால கூட இது வரும். நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹை இன்டென்சிட்டி ட்ரைனிங் ரிசல்ட்ஸ் இன் அமினோரியா. அண்ட் லேட் ஏஜட் மெனார்ட், லேட்டா வந்து ஏஜட் பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அமினோரியா வர காசு இருக்கு. லோ பாடி ஃபேட், பாடியில வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் கம்மியா இருந்தா கூட இந்த அமினோரியா தட் இஸ் இர்ரெகுலர் பீரியட் அக்கர் ஆகுது அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
one of the studies reveals exercise associated amenorrhea is the most of the causes for the amenorrhea among athletes அப்படின்னு சொல்றாங்க and is considered a hypothalamic disorder. இத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹைப்போதலமஸ்ங்கிறது பிரெயின்ல ஒரு பார்ட், இது வந்து அதோட டிசார்டர்னால கூட இந்த அமினோரியா வருது அப்படி சொல்றாங்க. இன் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி, இன்னொரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடியில வந்துட்டு the effect effect of diet among athlete, sorry, in comparative studies na ஒரு ஸ்டடியில வந்து when normal menstrual athletes ஓட அமினோரியா athletes கம்பைன் பண்ணி ஒரு ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதுல பாக்குறப்ப அமினோரிக் athletes consume low calorie and fat intake அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது அமினோரிக் அத்லெட்ஸ் தான் வந்து லோ கேலரி ஃபேட் கம்மியா எடுத்துக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து அமினோரியா வருது, அதனாலதான் அப்படின்னு இது சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டயட்ரி மாடிஃபிகேஷன். அனதர் study suggests that dietary modification and a reduction in training are effective methods of treating athlete amenorrhea. In another studyல என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்ரைனிங்கை குறைச்சிட்டு நம்ம நல்ல ஒரு டயட்டை கொடுத்தோம்னா, டயட் நல்ல டயட்ல மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் dysmenorrhea. Previous we see that amenorrhea is an irregular period, whereas dysmenorrhea is the pain and menstruation. During the menstruation, pain, some individuals may get pain, some may not get. So the dysmenorrhea is the pain during menstruation. Menstrual cramps are caused by contraction in the uterus by a chemical called prostaglandins. Prostaglandins ஒரு கெமிக்கல்னால which is a inflammatory compounds சொல்லுவாங்க. இந்த prostaglandins which is produced from the body when period starts, when menses starts, நம்ம பாடியில menses ஸ்டார்ட் ஆனோடனே இந்த prostaglandinsங்கிற ஒரு கெமிக்கல்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இதுதான் வந்து நம்ம பெயின் இன்டியூஸ் பண்றதுக்கு triggers the pain when uterus uterus contraction ஆகிறப்ப அந்த prostaglandins trigger the pain. இதனாலதான் நம்மளுக்கு பாடியில பெயின் வருது. During menstruation, the uterus contracts more strongly because in the uterus there is an inner lining of the uterus, there is a corpus luteum. Corpus luteum is the inner layer of the uterus. When during menstruation, this corpus luteum the layer get ruptured and released as a period, expelled as a period through vagina. So in order to expel, the uterus makes to contracts in order to expel the corpus luteum via vagina. So the prostaglandins triggers the pain and also stimulate the uterus to contract. Okay, this is the reason for why we are getting periods during that time, because high consumption of sugar in one of the study shows high consumption of sugar, salty snacks, fatty foods, tea, coffee can increase the risk of dysmenorrhea among young women. ஸ்டடியில சொல்றாங்க நம்ம இந்த these are the junk foods. நம்ம junk foods எடுத்தோம்னா இந்த dysmenorrhea வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. another study in 50% இந்த ஸ்டடியில வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அவங்க டயட்ரி பேட்டர்னை வச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அதுல வந்து 55% ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட், less than 30% ஆஃப் ஃபேட், 15 to 20% ஆஃப் ப்ரோட்டீன், ஃபிஷ் வந்து 1 to 2 times per week, less than 1000 milligram, more than 1000 milligram of calcium, 8 to 10 nuts. Nuts means any badam or cashew or ground nuts per day. இதெல்லாம் கொடுத்து less than 300 milligram of caffeine. இந்த மாதிரி ஒரு டயட் பிளான் பண்ணி ஒரு யூனிவர்சிட்டி female students who suffered in dysmenorrhea, primary dysmenorrhea ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்திருக்காங்க for 3 menstrual cycles.
அப்ப என்ன ரிசல்ட்ஸ்னா lowers the frequency of pain severity. முன்ன இருந்த மாதிரி அந்த பெயின் வந்து இல்ல அப்படிங்கறது ரிசல்ட் இந்த ஸ்டடில வந்திருக்கு. இட்ஸ் டேக்கன் இந்த ஸ்டடி வந்து பர்டிகுலர்லி ஒரு காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ யூ கேன் கெட் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா how diet play an important role for the for overcoming the pain during menstruation. Next sir. Next. Female athlete, right? It is the medical condition which common among the female athletes. These are relationship of eating disorder, amenorrhea, and osteoporosis. These three are interrelated. Amenorrhea means irregular periods. Irregular periods, how it occurs means due to the intensive exercise, high exercise. It results in estrogen, reduce of estrogen level, and results in amenorrhea is also one of the reasons. And also the eating disorder also, which cause the poor eating habits also, which cause the amenorrhea. What happens means the amenorrhea, due to amenorrhea, the bone mass will be reduced. So it results in the osteoporosis. Osteoporosis is the first அன்புமலை மேம் எல்லாம் இந்த ஃபீமேல் அத்லெட்ஸ் பத்தி நீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் லைட்டா இதை சொல்லிடுறேன். ஈட்டிங் டிஸார்டர்ங்கிறது ஃபுட் இன்டேக் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அதுவும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் காஸ் ஆகுது. அந்த போன் பிகம் சாஃப்ட் அண்ட் ஈஸிலி பிரிட்டில், சீக்கிரம் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கு மெயினா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் வரக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுனால போன் எப்போதும் ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கணும். ஸோ அவங்க ஃப்ராக்சர் ஆகக்கூடாது. அதுக்கோசரம் நம்ம கால்சியம்லாம் நிறைய எடுத்துக்கணும். அன்புமலை நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க, ஒரு மூங்கில வச்சு சொன்னாங்க. ஸோ ஆஸ்டியோபோரோசிஸ்க்கு வந்து நம்ம கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் அதிகமா எடுத்துட்டோம்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம். Next. This one is menstrual cycle. Menstrual cycle நீங்க வந்து எல்லாமே ஸ்கூல் 10thலயே வந்து நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் ஒரு லைட்டா இத பத்தி ஒரு லைட்டா இது சொல்லிடுறேன். menstrual cycle வந்துட்டு means period from period first dayல இருந்து next பீரியட் வரை இருக்க ஃபர்ஸ்ட் பீரியட வந்து தான் நம்ம menstrual cycle அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த menstrual cycleல வந்து 4 phases இருக்கு. ஒன் இஸ் menstrual phase, follicular phase, ovulation phase and luteal phase ன்னு சொல்றாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த menstruationல இருந்து 5th டே வரையும் நம்மளுக்கு வந்து பீரியட்ஸ், அந்த டே 1 தான் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அந்த 5 days இருக்கிறது தான் menstrual phase சொல்றோம். அடுத்தது வந்து செகண்ட் வந்து follicular phase. இந்த follicular phaseல என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த menstrual phaseலயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேலயே வந்து இந்த ஓவரியில வந்துட்டு ஓவம் ஃபார்ம் ஆயிரும், ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். ஓவம் கெட்ஸ் started formation of ovum in the ovary in the day 1 itself. Until day 13 the ovum will be there in the ovary. Okay, the follicular phase. At that time the estrogen level will be high. Which is responsible for the formation of ovum in the ovaries. Next, ovulation phase. The ovulation phase, 14th day of the menstrual cycle, what happens means the ovum is released from the ovary, enter into the fallopian tubes. Fallopian tube la 14th day la release ஆகி அது travels till 15 to 20 days. அந்த ஓவரியில இருந்து 14th day வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் fallopian tube ல 15th இருந்து 20th day வரையும் அது டிராவல் பண்ணும். At last on 20th day in that matured ovum reaches the uterus. அந்த 20வது நாள் வந்து யுட்ரஸ்ல ரீச் ஆயிடும். it have to wait for 28 days. 8 days மட்டும் அது அந்த இடத்துல அந்த யுட்ரஸ்ல இருக்கும். இந்த 20th இருந்து 28 days, that means 8 days தான் வந்து நம்ம ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். நம்மளுக்கு பீரியட்ஸ்க்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேசஸ். அந்த ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேஸ்ல தான் நிறைய
ப்ராப்ளம் கேர்ள்ஸ் வந்து மேட் பண்றாங்க. லைக் நிறைய அந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ருவல் சிண்ட்ரோம்ங்கிறது வந்து இந்த 20th இருந்து 28 டேஸ்ல 28th டேல தான். இது வந்து மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் சம் மே கெட் 28 டேஸ்ல மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் வரும். ஒரு சிலருக்கு 24 டேஸ்லயே மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள், ஒரு சிலருக்கு மோர் தென் 35 டேஸ்லாம் கூட இருக்குது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் it may vary upon individual. Next slide. This one premenstrual syndrome. A premenstrual syndrome is the physical and psychological symptoms that occur in the 1 or 2 weeks before an individual periods. The individual periods or period க்கு மொத 1 or 2 weeksல வர physical and psychological changes தான் வந்து premenstrual syndromes அப்படிங்கிறது சொல்றோம். Causes of PMS. எதனால இது PMS வருது அப்படின்னா interaction between hormones progesterone and estrogen. The progesterone estrogen two hormones. These two hormones are the female reproductive hormone. This progesterone இது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் வந்து controls the menstrual cycle, where progesterone is the causes for the menstrual cycle. menstrual cycle cause ஆகுறதுக்கு progesterone இது ஆகுது. Estrogen வந்து formation of ovum in the ovaries, and also it controls the menstrual cycle. And also neurochemicals are also one of the causes for PMS. Serotonin which is the neurochemicals. This is secrete in the brain. If the level is reduced only, the psychological changes may occur to the females during the premenstrual period. Next, symptoms of PMS. There are two types of symptoms. There are more than 150 symptoms are in premenstrual syndrome. These symptoms, these are the common symptoms usually occur to the females. In physically, fatigue, bloating, weight gain, breast tenderness, abdominal pain, acne, sleep disturbance, food cravings. Fatigue means tiredness. Bloating na வயிறு உப்புசமா இருக்குதும்பாங்களா அந்த மாதிரி. வெயிட் கெயின் 2 weeks மென்ஸ்ட்ரல் டைம் அப்ப திடீர்னு வெயிட் அதிகமா இருக்கும். அப்புறம் அப்டாமினல் பெயின், ஆக்னினா பிம்பிள்ஸ் வர்றது. அடுத்தது ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ்னா நிறைய பேருக்கு தூக்கமே வராது அந்த 2 weeksக்கு முன்னாடி. ஃபுட் கிரேவிங்ஸ்னா வந்து ஏதோ ஃபுட்ல இதை சாப்பிடலாமா அதை சாப்பிடலாமான்னு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்க தோணும். இதெல்லாம் தான் பிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த PMS. Next, psychological வந்து it mainly related to the அந்த serotonin level வந்து changes ஆச்சுன்னா தான் அந்த psychological symptoms occur ஆகும். Like anxietyனா ஒரு சோகமா இருக்கிறது, கவலை தான் anxiety. டிப்ரெஷன்னா மனச்சோர்வு, ஆங்கர் கோவம், இரிட்டேட்டிங், மூட் ஸ்விங்ஸ் அப்படின்னா மனம் அலைப்பாயுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரேபிட் சேஞ்சஸ் இந்த மூட் எப்போதுமே இப்ப ஒரு மூட்ல நல்ல மூட்ல இருப்பாங்க, அப்புறம் மாறும். இதெல்லாம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் டூரிங் த ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் phase. Next சார், how to diagnose PMS. PMS எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்றதுன்னா, the physical and psychological symptoms reoccur periodically over months. இது PMSங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், ஒவ்வொரு மாசமும் 2 weeksக்கு ப்ரையரா நம்மளுக்கு இந்த மென்ஸ்ட்ரேஷன் 2 weeksக்கு முன்னாடி இந்த சேம்ல ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறி மாறி வரும். அந்த சிவியரிட்டி வேணா கம்மியா இருக்கும், அதிகமா இருக்கும். அந்த மாதிரி வர்றதுதான் நம்ம வந்து அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் சிண்ட்ரோம்ல. இந்த இன்டென்சிட்டி கேன் ஃபிளக்சுவேட் ஃப்ரம் சைக்கிள் டு சைக்கிள். ஒரு சைக்கிள்ல வந்து அந்த பெயின், அப்டோமினல் பெயின் கம்மியா இருந்தா அடுத்த சைக்கிள்ல வேற மாதிரி சிம்டம்ஸ் காமிக்கலாம், சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகலாம். ஸோ இன்டென்சிட்டி அதே மாதிரி பெயின் வந்து இதுல கம்மியா இருக்கும், அடுத்த சைக்கிள் அதிகமா இருக்கும். ஸோ the intensity may fluctuate. The symptom disappear with the onset of menstrual flow. 90% of women வந்து get this premenstrual syndrome 7 to 11 days prior of the menstrual cycle, and it stop. And the premenstrual symptoms வந்து symptom வந்து stop when once menstrual starts. menstruation start ஆனோனே இந்த symptoms எல்லாம் disappear ஆயிரும். This is a dietary recommendation for PMS. அந்த PMSக்கு என்ன மாதிரி டயட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது பாக்குறப்ப
Nutrition play an important role to help reduce PMS symptoms. Nutrition வந்து ரொம்ப help பண்ணுது இந்த PMSக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. There is an ongoing research for finds that certain foods இப்ப ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு. certain foods which reduce certain foods வந்து reduce the PMS symptom. Some foods aggravate the symptoms. ஒரு சில ஃபுட் வந்து கம்மியாவது ஆகுது, ஒரு சில ஃபுட்ஸ் அதிகமாகவும் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. PMS may present due to certain nutritional deficiency or imbalance in our hormones or mood control. PMS எதனால வருது அப்படின்னா நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சினாலையும் வருது. our imbalance our hormones, especially estrogen, progesterone hormone and mood chemicals. Mood particularly serotonin. Serotonin is the mood chemicals. Three are responsible for the premenstrual symptoms. There is a 12 best food for PMS. Let us see the 12 best. The goal of this foods are reduce inflammations. இந்த ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன அதோட பண்ணும் அப்படின்னா ரெடியூஸ் இன்ஃப்ளமேஷன், ரெடியூஸ் நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சி. என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் டெஃபிஷியன்சி எதனால இந்த பிஎம்எஸ் வருதோ அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பூஸ்ட் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அண்ட் காபா. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான்ங்கிறது வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹார்மோன். இதுதான் வந்து இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து காஸ் ஃபார் த மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள். ஸோ இதை வந்து அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை பூஸ்ட் பண்ணுது. அந்த காபாங்கிறது கூட ஒரு கெமிக்கல்ஸ் விச் இஸ் காபா அமினோ பியூட்டரிக் ஆசிட்ங்கிறோம் விச் இஸ் இன்ஹிபிட்ரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர். இதுதான் வந்து நம்ம பாடியில காம்னஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இட் ரெடியூஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த பெயின் வர்றப்ப வந்து இந்த காபா வந்து விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் சப்ரஸ் த பெயின். இட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் த காம் எஃபெக்ட். அந்த பெயின்லெஸ் மென்ஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு வரதுக்கு இந்த காபாங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். லேட்டரா நம்ம காபா வந்து எந்த இதுல அதிகமா இருக்குங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோட் ப்ராப்பர் ஈஸ்ட்ரோஜன் மெட்டபாலிசம். ஈஸ்ட்ரோஜன் மெட்டபாலிசத்துக்கு பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம். என்ன மாதிரி ஃபுட் ரீச்சஸ் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன். There are the 12 food items, nutrient items which helps in the PMS. First one is magnesium. Magnesium is the minerals which helps may prevent dysmenorrhea. Dysmenorrhea is a pain during menstruations and also helps to balance the stress response. Stress response, especially anxiety, depression is most present in the PMS. It helps in reduce the magnesium, helps in reduce this stress. The food sources, magnesium rich food sources are nuts, especially nuts வந்து cashews, mainly badams, peanuts வேர்க்கடலை, டார்க் சாக்லேட்ஸ், அந்த கொக்கோ இருக்குதுல அதுல வந்து மெக்னீசியம் அதிகமா இருக்கு. லெக்யூம்ஸ்னா பருப்பு வகைகள், பாசிப்பருப்பு, கொண்டக்கடலை இதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்ச வரை டெய்லியுமே வந்து நம்ம ஈவினிங்ஸ்ல சுண்டல் மாதிரி எடுத்துக்கிறது நல்லது. சோயா ப்ராடக்ட்ல வந்துட்டு இப்ப என்னமானா டோஃபுன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறாங்க. சோயா இப்ப நம்ம எப்படி பால்ல இருந்து பன்னீர் எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சோயா ப்ராடக்ட்ல இருந்து டோஃபுன்னு ஒரு சோய் பன்னீர் சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து சோயா சங்க்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, அதுல கூட நம்ம சோயா அந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ்னா ஆளி விதை. இந்த ஆளி விதையில அதிகமா மெக்னீசியம் இருக்கு, ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு. இதுல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட்ஸ்ல இருக்கு. இது ஃபிளாக்ஸ் சீடாவும் இருக்கு, ஃபிளாக்ஸ் சீட் பவுடராவும் இருக்கு. நம்ம இதை டெய்லியும் வந்து ஒரு டம்ளர் பால்ல மிக்ஸ் பண்ணி டெய்லி நைட்டோ எப்பயோ ஒரு நாள் குடிச்சோம்னா நம்மளுக்கு ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லா எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் அதுல நல்லா கிடைக்குது. இது நல்ல ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பம்ப்கின் சீட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ a magnesium rich foods. Next vitamin B6. இந்த விட்டமின் B6 ரோல் வந்து செரோட்டினின் ஹெல்ப்ஸ் ரோலை நல்லா பண்ணுது. ஹெல்ப் டு ரெடியூஸ் PMS, ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரம்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது.
இந்த செரோட்டோனின் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்குது. அந்த செரோட்டோனின்னால தான் அந்த ஆன்சைட்டி, டிப்ரெஷன்லாம் வருது. ஸோ இந்த vitamin B6 வந்து maintains the serotonin level. The sources of vitamin B6 வந்து meat, fish, egg, chicken, green leafy vegetables, nuts, seeds. Seedsங்கிறது வந்து இங்க வந்து sesame seeds, எள்ளு சொல்றோம். நட்ஸ்ல வந்துட்டு வால்நட்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கு. பனானா, ஃபிஷ், எக் இதெல்லாமே கிரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்னா கீரை வகைகள். இதுல எல்லாமே விட்டமின் B6 இருக்கு. எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் பர்டிகுலர்லி ஃபீமேல் அத்லெட்ஸ் வந்து ஹவ் டு டேக் டெய்லி 1 or 2 eggs ஃபார் த ப்ரோட்டீன் இது பண்றதுக்கு டெய்லி ஒரு எக் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸும் டெய்லி எடுத்துக்கணும். அடுத்து ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கிறது வந்து இது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் லைக் காம்பவுண்ட். இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கிறது நம்ம ஹார்மோன் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் பிரசன்ஸ் இந்த ஃபுட் மெட்டீரியல். ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ்ல கூட இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன்ங்கிறது இருக்கு. அது பார்த்தோம்னா இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஹெல்ப்ஸ் டு பேலன்ஸ் த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் இன் த பாடி. The estrogen level which controls the menstrual cycle. So the sources of the phytoestrogen is the soya product like tofu, soy chunks can be taken and flax seeds. இந்த ரெண்டுலயுமே வந்துட்டு phytoestrogen அதிகமா இருக்கு. Next selenium. Selenium is the mineral which helps in the formation of corpus luteum, which is important for progesterone production. So the corpus luteum is the inner lining of the uterus, which is responsible for the formation of progesterone. Progesterone hormone வந்து secrete பண்றதுக்கு அந்த corpus luteum தான் ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த செலினியம் எதுல அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீ ஃபுட்ஸ், எக், ஃப்ளெஷி ஃபுட்ஸ்னா சீ ஃபுட்ஸ்ங்கிறது ஃபிஷஸ், கிராப்ஸ், எல்லா ப்ரான்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஃப்ளெஷி ஃபுட்ஸ்ங்கிறது மீட், சிக்கன்ஸ் இது எல்லாத்துலயுமே வந்து செலினியம் மினரல் அதிகமா இருக்கு. ஃபைபர் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபைபர்ங்கிறது வந்து நார்ச்சத்து, ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெகுலர் பவல் மூவ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொமோட் சட்டைட்டி. இந்த எதுக்கு நம்ம ஃபைபர் அதிகமா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா எப்போதுமே வந்து இந்த PMS டைம்ல வந்துட்டு நம்ம ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுட் கிராவிங்ஸ் இருக்கும். ஃபுட் கிரேவிங்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபுட் கிரேவிங்ஸ்னா ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் போல நம்ம இது இருக்கும். அந்த டைம்ல போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்வீட்ஸ் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்காம நம்ம ஹை ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து இட் ப்ரொவைட் சட்டின்னு ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுல்னஸ். நம்மளுக்கு பசியே எடுக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ரெகுலர் பவல் மூவ்மெண்ட். அந்த டூரிங் அந்த டைம்ல வந்து கான்ஸ்டிபேஷனோ எல்லாம் வராம இருக்கிறது. சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டிபேஷனால கூட அப்டமினல் பெயின் வருது. ஸோ இன் ஆர்டர் ரெகுலர் பவல் மூவ்மெண்ட் ஃபைபர் is essential. The sources of the fiber is whole grains, pulses, fruits, vegetables and greens. Whole grains முழு தானியம், பருப்பு வகைகள், காய்கறி, கீரை, பழ வகைகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்குது. அடுத்து ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் த இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ். ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ்ங்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ஸ்னா இந்த அப்டமினல் பெயின் இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுதான். அந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ்ங்கிற இந்த கெமிக்கல் தான் வந்து அந்த பெயினை ட்ரிகர் பண்ணுது. இட் இஸ் அன் இன்ஃப்ளமேட்டரி காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி காம்பவுண்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்றது ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் தான். வாட் ஆர் த சோர்சஸ் ஆஃப் ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்னா ஃபிஷ்ல எல்லா ஃபிஷ் வகைகளையும் இருக்கு. ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ், வால்நட்ஸ், மத்தி மீன் சொல்லுவோம் பாருங்க, அதுல அதிகமா ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கு. மத்தி மீன் சொல்லுவோம் அதுல. அடுத்தது வால்நட்ஸ்னா அந்த அக்ரூட் சொல்லுவோம் பாருங்க, அது வால்நட்ஸ். அண்ட் ஸ்பைருலினாங்கிறது ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேன்னு சொல்லுவோம். கடல் பாசி அதுல வந்து நிறைய ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அதிகமா இருக்கு. ஸ்பைருலினா இது வந்து ஃபுட்டா கிடைக்காது, மெடிக்கல் ஸ்டோர்ல தான் வந்து அது இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட் ப்ராடக்டா கிடைக்குது ஸ்பைருலினா. அண்ட் ரெடியூஸ் மென்ஸ்ட்ரல் கிராம்ஸ். அந்த பெயினை வந்து மெயினா ரெடியூஸ் பண்றது வந்து ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட். ஸோ ஒமேகா 3 மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபுட்டையும் பார்த்தோம்னா ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து இட் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் பவுடரை வந்து நம்ம டெய்லியுமே இந்த 1 or 2 வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஃபிளாக்ஸ் சீட் பவுடரை பால் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேபி இந்த ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம்ஸை நம்ம கம்மியாகும்.
Iron lowest incidence of PMS symptoms. The sources of iron is red meat, pumpkin seeds, dried fruits, soya bean, and spinach. Red meats in the organ meats, mainly particularly liver, any goat liver or இந்த ஆட்டு ஈரல் சொல்றோம் பாருங்க, அதுலதான் வந்து அயன் ரிச்சஸ்ட் அயன். அந்த பம்கின் சீட்ஸ், ட்ரைட் ஃப்ரூட்ஸ், பேர்ச்சம்பழம், அந்த காஞ்ச திராட்சை இதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம், சோயாபீன் எடுத்துக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து அனிமல் ஃபுட்ஸும் பிளான்ட் ஃபுட்ஸும் கம்பைன் பண்றப்ப பயோ அவைலபிலிட்டி அப்படிம்போம். பயோ அவைலபிலிட்டினா எந்த அளவு நம்ம பிளட்ல வந்து அப்சார்ப் ஆகுது அயன் பார்த்தோம்னா ஒன்லி த்ரூ ஃப்ரம் த நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ்ல தான் வந்து பயோ அவைலபிலிட்டி மோர் அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா வேற வெஜிடபிள் ப்ராடக்ட்ல பார்த்தோம்னா அதுல வந்து ஃபைட்டேட்னு ஒரு ஆன்டி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். அது வந்து இன்ஹிபிட் த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அயன். அந்த என்னதான் சாப்பிட்டாலுமே அந்த பிளட்ல வந்து குயிக்கா அப்சார்ப் பண்ணாது. அந்த ஆன்டி நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்டர் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஸோ முடிஞ்ச வரையும் வந்து அயன் சோர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா பெட்டர் கோ ஃபார் ஃப்ளெஷி ஃபுட்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஆட்டு ஈரல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. whenever you are taking iron, you should add vitamin C. வைட்டமின் சியை வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழமோ இல்ல ஒரு நெல்லிக்காய் இல்லைன்னா ஒரு கொத்தமல்லி தலை எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அயன் ஃபுட்டோட இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அப்சார்ப்ஷன். நெக்ஸ்ட் calcium வந்து it's not only this iron and calcium not only important for the premenstrual phase but also is essential for during post menstruation time கூட இந்த அயன் கால்சியம் தேவை. ஏன்னா அயன் வந்து நிறைய லாஸ்ட் ஆயிருக்கும் menstrual டைம்ல. so in order to replace you have to take the iron and calcium more. Next, calcium helps to reduce PMS related anxiety. இந்த ஆன்சைட்டி வர்றது, அந்த ரொம்ப கவலைப்படுறது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கால்சியம் ஃபுட்ஸ் மூலம் நம்ம இது பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து ஃபுட் சோர்சஸ் பார்த்தா கிரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ், ப்ரோக்கலி, சோயா ப்ராடக்ட்ஸ், சீட்ஸ் அண்ட் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ்ன்னு பார்த்தா ராகில இருக்கு நிறைய, ராகின்னு கேழ்வரகு சொல்லுவோம். அடுத்தது வந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்ல எல்லாத்துலயும் இருக்கு, பால், தயிர், சீஸு, இந்த மாதிரி இதுல எல்லாத்துலயுமே கால்சியம் இருக்குது. சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு, சோயானா சோய் டோஃபு, சோய் ஜங்க்ஸ். ப்ரோக்கலிங்கிறது ஒரு காலிஃபிளவர் மாதிரி, அது ஒரு வெஜிடபிள்ஸ், கிரீன் கலர்ல இருக்கும், அது ரிச் இன் கால்சியம். கிரீன்ஸ் எல்லா கிரீன்ஸ்லயுமே வந்து இது இருக்கு. சீட்ஸ் பார்த்தோம்னா எள்ளுல அதிகமா கால்சியம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, அனதர் ஃபுட் ஐட்டம், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட். இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளமேட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்றோம். ஸோ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரினா அதை பீட் பண்ண, இதை அட்டாக் பண்ற மாதிரி அந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸை எப்படி நம்மல இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஃபுட் எடுத்துக்கணும். அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளமேட்டரி காம்பவுண்ட் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பிஃபோர் பீரியட் டு ஹெல்ப் ஷெட் த யூட்ரைன் லைனிங். அந்த கார்பஸ் லூட்டியம் வந்து வெளியில வர்றதுக்கு தான் வந்து யுட்ரஸ் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணுது இந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸ். அந்த டைம்ல தான் வந்து பெயின் ட்ரிகர் ஆகுது. ஸோ அந்த ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின்ஸோட ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் சப்ரெஸ் பண்றதுக்கு, அதோட பெயினை வந்து கம்மி பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம்னா இந்த கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பொமிக்ரானேட் எடுத்துக்கலாம், மாதுளம்பழம், பப்பாயா எடுத்துக்கலாம். எது எல்லோ, எனி கலர்ஸ், எது கிரீனா இருந்தாலும் சரி, எல்லோவா இருந்தாலும் சரி, ஆரஞ்சு இருந்தாலும் ரெட்டா, எந்த கலர்ஃபுல் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வந்து ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் லைக் ஃபிஷ் ஆர் இந்த ஃபிளாக்ஸ் சீட்ஸ் பவுடர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஸ்பைசஸ் லைக் டர்மரிக் அண்ட் ஜிஞ்சர். ஹெச்ஓடி சாஸ் கூட சொன்னாரு, இஞ்சி டீ போட்டு கொடுப்பாங்க அவங்க பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ ஜிஞ்சர் இஸ் ஆல்சோ எ பெஸ்ட் remedy for this PMS. And also mint tea, turmeric tea, any and the spices can have an inflammatory effect. நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ங்கிறது வந்து எது ஸ்டார்ச்சி ஃபுட்ஸை தான் வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்றோம். லைக் பொட்டேட்டோஸ், ஆல் த ரூட்ஸ் அண்ட் டியூபர்ஸ், சீரியல்ஸ், இதெல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். helps to maintain the blood glucose
சுகர் லெவல். இந்த டைம்ல வந்து கார்டிசோல்ங்கிற ஒரு ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் என்ன ஆகும்னா அதோட லெவல் வந்து இப்ப நம்ம பாடியில வந்து சுகர் லெவல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்டிசோல் ஹார்மோன் வந்து அதிகமா போயிடும். அதிகமாயிடுச்சுன்னா என்னன்னா அந்த மூட் ஸ்விங் எல்லாம் வர்றதுக்கு கார்டிசோல் ஹார்மோன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த அந்த கார்டிசோல் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம எப்போதுமே பிளட் லெவல்ல இருக்க பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டா எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு சாதம் அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்காம நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா எடுத்துக்கிட்டோம்னா மெயின்டைன்ஸ் த சுகர் லெவல். அண்ட் ஆல்சோ ரெடியூஸ் மூட் சிம்டம்ஸ், இரிட்டபிலிட்டி அண்ட் ஃபுட் கிரேவிங்ஸ். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிறதுனால என்னன்னா மூட் சிம்டம்ஸ், இந்த கார்டிசோல் ஹார்மோன் வந்து இந்த மூட் சிம்டம்ஸ்க்கு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு. ஸோ அந்த கார்டிசோலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளட் சுகர் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அதோட சோர்சஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சீரியல்ஸ், பல்சஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், இல்ல தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்ங்கிறது வந்து இது ஒரு பாக்டீரியா, குட் பாக்டீரியான்னு சொல்லுவோம். இது வந்து மெயின்லி வந்து இன்டெஸ்டைனல், நம்ம குடல்ல வந்து இருக்கும். இது வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் அந்த ஏதாவது பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா தட் சப்போர்ட் கட் மைக்ரோப்ஸ். இந்த குடல்ல குடல்ல இருக்கிற பாக்டீரியாவை அது வந்து ஒரு குட் பாக்டீரியா. ப்ரிவென்ட்ஸ் த கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் டயரியா. மலச்சிக்கலோ இல்ல டயரியோவோ வராம வர்றதுக்கு இந்த ப்ரோபயோட்டிக் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ப்ரோபயோட்டிக் எதுல இருக்குது அப்படின்னா கர்ட், தயிர், ஃப்ரெஷ் கர்ட் தான் எடுத்துக்கணும். இந்த கர்டுங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப புளிச்சிச்சுன்னா கூட அந்த பாக்டீரியா அதிகமாச்சுன்னா கூட அது டயரியா காஸ் பண்ணும். ஸோ கரெக்டா புளிக்காத அன்னைக்கு உர போட்ட தயிரை எடுத்துக்கிறது reaching probiotics. அடுத்து வாட்டர், prevent water retention and bloating. வாட்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட்டர் ரீடென்ஷன், ப்ளோட்டிங் வயிறு வீக்கமா இருக்குது. ஒவ்வொரு சமயம் வந்து பாடியில வந்துட்டு தண்ணி பற்றாக்குறையா இருந்தா கூட நம்ம பாடியில வந்து வாட்டர் ரீடென்ஷன் வரும். ஏன்னா அந்த பாடி வந்து ரிலீஸ் பண்ணாது பாடியில இருக்க வாட்டர் டியூ டு இன்சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் இன் த பாடி. ஸோ நம்ம வாட்டரை வந்து தனியாவே எடுத்துக்கிறதுக்கு பொதுவாக நம்ம எனி ஹெர்பல் டீ மாதிரி ஏதாவது ஒரு புதினா டீ மாதிரி எடுத்துக்கலாம், இல்ல கிரீன் லெமன் டீ எடுத்துக்கலாம், புதினா டீ எடுத்துக்கலாம், எனி கிரீன் டீ எனி ஃபார்ம்ல வேணா நம்ம வந்து வாட்டர் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததெல்லாம் 12 ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். இதுல இருந்து என்ன சொல்றோம்னா இந்த 12 ஃபுட் ஐட்டம்ஸை நம்ம வந்து டெய்லியும் வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் சிம்டம்ஸ் வந்து கம்மியாகும். ஸோ அட்லீஸ்ட் கேர்ள்ஸ் ட்ரை டு டேக் த ஃபிளாக்ஸீட் பவுடர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், எக் டெய்லி ஒன் டே, டெய்லி 1 time. It's average energy and protein value of food groups. எவ்வளோ ஒவ்வொரு ஃபுட் குரூப்ஸ்லயும் எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு, ப்ரோட்டீன் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ராகி, ரைஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்துட்டு எனர்ஜி வந்து 345 கிலோ கேலரிஸ். இது வந்து ரா அமௌண்ட், ரா வெயிட் ஆஃப் த ரைஸ். இது குக்குடுனா வந்து வேற, இது 100 கிராம் ரைஸ்ல வந்து 345 கிலோ கேலரிஸ் இருக்கு. புரோட்டீன் வந்து 7 கிராம். எப்போதுமே சீரியல்ஸை வந்து 100 கிராம் நம்ம குக் பண்ணோம்னா 3 times இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுவே வந்து பல்சஸ் வந்து 1:2, ஒரு இதுன்னா 2 பங்கு ஆகும். தானிய வகைகள் 1ல இருந்து 3 பங்கு ஆகும். அதே மாதிரி பாஜ்ரா, ஜோவர், வீட்ல வந்துட்டு 100 கிராம் வந்து 345 கேலரிஸ் கிடைக்கும். புரோட்டீன் வந்து 11 கிராம்ஸ். தால் அண்ட் கிராம்ஸ்னா பருப்பு வகைகள்ல அதே சேம் 345 கேலரிஸ் தான். 100 கிராம் எடுத்தோம்னா இது 22 கிராம்ஸ் புரோட்டீன். ஆல் தயிர்ல 65 கேலரிஸ், புரோட்டீன் 3.2. மீட்ல 140, இது புரோட்டீன் வந்து 20 கிராம். இதுல இருக்கிறதுலே பார்த்தோம்னா ஹையஸ்ட் புரோட்டீன் கண்டென்ட் பார்த்தோம்னா மீட்லயும் தால்ல தான் இருக்கு. ஸோ கேர்ள்ஸ் ட்ரை டு டேக் தீஸ் தால்ஸ் அண்ட் மீட், அட்லீஸ்ட் எக் வந்து டெய்லி எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்குள்ள ரொம்ப புரோட்டீன் பாடியில ரொம்ப கம்மியா, எல்லாமே வந்து அண்டர் வெயிட்ல தான் இருக்கீங்க. அதனால ப்ளீஸ் ட்ரை டு டேக் டெய்லி வந்து சுண்டல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ப்ரீவியஸ்
ரூட்ஸ் அண்ட் டியூபர்ஸ்ல கிழங்கு வகைகள், அதர் வெஜிடபிள், கிரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ல கீரை வகைகள், நட்ஸ் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ்ங்கிறது எல்லாத்தினாலையும் வந்து பாதாமும் முந்திரி அப்படி வாங்கி சாப்பிட முடியாது. அட்லீஸ்ட் வேர்க்கடலைய வந்து வேர்க்கடலை கேக்கு, வேர்க்கடலை உருண்டை, பொட்டுக்கடலை உருண்டை அந்த மாதிரியாவது எடுத்துக்க இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஃப்ரூட்ஸ் வந்து டெய்லியுமே ஒரு ஃப்ரூட்ஸ், என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, ஆப்பிள் தான் சாப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா கூட போதும், ஒரு 2 வாழைப்பழம் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட போதும். அது உங்களுக்கு தேவையான பொட்டாசியம், மினரல்ஸ், கேலரிஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணிடும். அடுத்தது ஆயில்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் வந்து 900 கிலோ கேலரிஸ் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுங்க சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இது வந்து ஒரு சாம்பிள் மெனு பிளான். இது வந்து சாம்பிள் மெனு பிளான். ஒரு மினிமமா ஒரு அத்லெட்ஸ்க்கு வந்து மினிமமா ஃபீமேல் அத்லெட்ஸ் ஒரு 2000 கிலோ கேலரிஸ் இது வந்து கண்டிப்பா சாப்பிட்டே ஆகணும். இது ஒரு மெனு பிளான் விச் ப்ரொவைட் 3000 கிலோ கேலரிஸ். இந்த மாதிரி மெனு பிளான்ல நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3000 கிலோ கேலரிஸ் கிடைக்கும். ஏர்லி மார்னிங்ல வந்துட்டு மில்க் 120 ml with 2 teaspoon sugar, bread. நம்ம பிரெட்டுக்கு பதிலாக கூட இட்லிஸ் எடுத்துக்கலாம். 4 இட்லி இல்லைன்னா 2 இட்லி எடுத்துக்கலாம். பட்டர் ஜாம், சாம்பார், இது வந்து ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா எக் ஒன்று எடுத்துக்கணும், மில்க் எடுத்துக்கணும் இந்த டைம்ல. அதே மாதிரி மிட் மார்னிங்ல லைம் ஜூஸ் எதுக்கு எடுத்துக்கிறாங்கன்னா, நீங்க வந்து மார்னிங் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து நீங்க இதுக்கு கேம் விளையாட போவீங்க. அந்த டைம்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய இது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட் இருக்கு லைம் ஜூஸ்ல. இப்ப நிறைய வந்து உங்க மசில்ஸ் இன்ஜூரிஸ் ஆகும். ஸோ அந்த இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றது, சரி பண்றது அந்த லைம் ஜூஸ், விட்டமின் சி வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து வந்து லஞ்ச் வந்து ரைஸ், தால், எந்த ஒரு ஃபுட் ஐட்டத்துலயும் வந்து 5 ஃபுட் குரூப்ஸ் இருக்கும். காலையில இருந்து நைட் வரையும் நீங்க சாப்பிட்றதுல 5 ஃபுட் குரூப் கண்டிப்பா இருக்கணும். தானியம், பருப்பு, காய்கறி, கீரை, பழ வகைகள், பால், தயிர், இந்த மாதிரி இது எல்லா ஃபுட் ஐட்டமும் இருந்தாதான் அது பேரு நம்ம பேலன்ஸ்ட் டயட்னு சொல்லுவோம். டெய்லி ஒரு ஃப்ரூட் வந்து கர்டு வந்து 150 ml ஃப்ரூட் எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் சார். ஈவினிங்ல வந்துட்டு டீ ஆர் மில்க், பிஸ்கட்ஸ், எனி பிஸ்கட்ஸ் 2 எடுத்துக்கலாம். டீ எடுத்துட்டு அடுத்து நீங்க வந்து கேம் போயிட்டு வருவீங்க. கிரவுண்ட் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமும் நீங்க ஒரு லைம் ஜூஸ் கொடுக்கணும். அடுத்து டின்னர்ல வந்துட்டு ரைஸ், தால், வெஜிடபிள் கறி. இப்ப நான் வெஜிடேரியன்னா ஒரு 100 கிராம்ஸ். இது எல்லாமே ரா வெயிட் தான். ரா வெயிட்ல ஏதோ ஒரு மீட் ப்ராடக்ட், சிக்கன், ஃபிஷ் ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இப்ப சப்போஸ் வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து சோய் ப்ரிப்பரேஷன், ஏதோ ஒரு சோயா ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். அது ரிச் இன் ப்ரோட்டீன். சீஸ், பாலடை, டெசர்ட்னா ஃப்ரூட்ஸ்ல ஏதோ மில்க் போட்டு சாப்பிட்றதுதான். ஸோ இந்த வெஜிடேரியனுக்கு வந்து சோயா ப்ரிப்பரேஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் வெஜிடேரியனுக்கு எனி ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ். பெட் டைம்ல மில்க் எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் வந்து நார்மல் ஃபார் த ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ கேர்ள்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம்ஸை வந்து கண்டிப்பா வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னன்னா, இந்த ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம்ஸை வந்து நம்ம ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா நம்ம நேச்சுரல் வேஸ் டு கண்ட்ரோல் தி சிண்ட்ரோம் லைக் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ஈட்டிங் ரைட். நீங்க எக்ஸசைஸ் அதிகமாவே பண்றீங்க, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கரெக்டான சாப்பாடு சாப்பிடணும். நீங்க பண்ற எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து நீங்க சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ டேக் எ ஃபுட் இன் அடிக்வேட் அமௌண்ட். டேக் ஹோம் குட் ஃபுட்ஸ். முடிஞ்ச வரையும் வந்து அவுட் சைட் ஃபுட்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்க. பர்டிகுலர்லி ஜங்க் ஃபுட்ஸ், இந்த பானிபூரி, பேல்பூரி, சிப்ஸ், வடை, பஜ்ஜி, அந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம், டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ், அதே மாதிரி வெளியில வாங்குறது பரோட்டா, நான் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் குறைச்சிட்டு நல்லா ப்ரோட்டீன் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்ப்ரவுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, முளைக்கட்டின பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ரூட்ஸ் டெய்லி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. காய்கறி எடுத்துக்கோங்க. எக் எடுத்துக்கோங்க. டேக் மோர் கால்சியம் அண்ட் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ். கால்சியம்னா பால் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அயன்ல வந்துட்டு டெய்லி பேரிச்சம்பழம், காஞ்ச திராட்சை, இது டெய்லியுமே ஃபீமேல் அத்லெட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா, எப்படி நம்ம ஒரு காஃபி டீ டெய்லி காலையிலயோ சாயந்தரமோ குடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி பேரிச்சம்பழமும் காஞ்ச திராட்சை அவங்க டயட்ல கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும். அதே மாதிரி ட்ரிங்க் பிளென்டி ஆஃப் வாட்டர். அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து போதுமான அளவு அவங்க தண்ணி எடுத்திருக்கணும். அவங்க வாட்டர் மட்டும் எடுத்துங்க, ஒரு லெமன் ஜூஸா கூட எடுத்துக்கலாம். பாட்டில்ல போட்டுட்டு ஒரு லைட்டா ஒரு பிஞ்ச் சால்ட், சுகரை போட்டு கூட அதை அவங்க வந்து
தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஈட் வெரைட்டி ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். இப்ப இந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல தான் சத்து அதிகமா இருக்கு, இதுல ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு இல்ல. என்ன ஃப்ரூட்ஸ் அதுவும் லோக்கலி நம்ம வீட்டுக்கிட்ட என்ன கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் அதோட நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஃபுல்லா கிடைக்கும். ஆப்பிளோ ஒரு ஸ்ட்ராபெரி அந்த மாதிரி எல்லாம் போறதுனாலதான் அதிகமா சத்து இருக்குன்னு இல்ல. நம்ம கிட்டத்துல விளையக்கூடிய எந்த ஃப்ரூட்லயுமே வந்து ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ். அடுத்து ஈட் மோர் ஹோல் கிரெயின்ஸ் அண்ட் பல்சஸ். தானிய வகைகள், பருப்பு வகைகள். டெய்லியுமே ஈவினிங்ல சுண்டல் சாப்பிட பழகுங்க. இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு PMS கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். Thank you so much, ma'am, for your wonderful presentation. ரொம்ப பொறுமையா அழகா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வேணும், கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. நானும் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தேன், பட் உங்க ஸ்பீச்ல நானும் இன்வால்வ் ஆகி அந்த டைம்ன்றதை மறந்துட்டேன். பரவாயில்ல, நம்ம பிள்ளைங்களும் ரொம்ப நல்லா லிசன் பண்ணாங்க. யூ ஹேவ் டேக்கன் குட் டைம். Thank you so much. Thank you sir. Thank you sir. Once again I thanks everyone. Diet nutrition na idu அந்த menstrual time one minute பா. உட்கார்ந்து சாப்பிடணும். தாத்தா உட்கார்ந்து சாப்பிடுறாரு. உட்கார்ந்து. On behalf of the 1 minute, sir, I will unmute you. Yes. Please wait. Yeah. Can you see the certificate, ma'am? Yes sir. Yes sir. Yes, very very. So from the organizing committee, I'm very happy to present this certificate for you. Okay. Okay. Thank you so sir. much. I have to now thanks Solon sir. You are the very motivator for me to participate in this program sir. இல்லனா நானும் இந்த மாதிரி எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் வந்திருக்காது. நீங்க தான் பண்ணலாம்னு மோட்டிவேட் பண்ணீங்க. Thank you sir. Thank you. Thank you so much, madam. So now we have come to the end of the session. Dear participant, for your information, உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம ஓபன் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதுல ஒரு ஃபீட்பேக் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி ஃபீட்பேக் லிங்க்லையும் போய் அதையும் இன்னும் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் பாருங்க, உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டு உங்களுடைய இமெயிலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். உங்களுடைய PDF ஃபார்மேட்ல வரும், பார்த்துக்குங்க. So what of thanks in this wonderful occasion. We have planned 1.5 hour, but it has extended up to 2.5 hour. No problem at all. நல்லது செய்யறதுக்கு நம்ம என்ன வேணாலும் செய்யலாம். அதே மாதிரி in this occasion I am very much happy to thank our university authorities for giving us permission to conduct this one-day webinar on impact of diet in PMS. And also I must thank our Professor and Director Dr. P.V. Sellum sir, who is the convener of this seminar, who has given permission and also get more effort to publish to get a permission from the university authorities. So who supported us in a nice manner. So I thank once again I thank our Professor and Director P.V. Sellum sir. And also the webinar would not be successful with the resource persons. Two resourceful resource persons. One is Dr. A. Anbumalar ma'am, another is Mrs. K. Kohila ma'am, for their wonderful presentation. And கண்டிப்பா உங்க ரெண்டு பேருடைய டாக்கும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறையவே அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்குன்ற நான் நம்புறோம். So on behalf of the organizing committee, I thank you both of you for your wonderful time and for sharing your wonderful ideas. And I thank my friend
Dr. S. Arul, Associate Professor, who is a co-organizing secretary, and who is always with me in any occasions, whatever the function may be, whatever the work may be, and he is always with me, and I'm so thankful to him also. Once again, at last, I congratulate and also thank all the participants. நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் மோர் தென் 101 வந்தது. நானே அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன், இல்லாட்டி ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். மோரோவர் த்ரூ அவுட் ஸ்டேட், ஈவன் நார்த் இந்தியாவில் லக்னோல இருந்தே தொடர்ந்து ஒரு 5-6 பேர், எல்என்ஐபியில இருந்து ஒரு 6 பேர் விமன் கேண்டிடேட்ஸ் இதுல இந்த டாபிக் சொன்னோடனே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருந்தாங்க. பட் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணதுனால நம்ம அவங்கெல்லாம் நம்ம உள்ள வர முடியல. ஸோ வி ஹவ் அவர் செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டட் த ஸ்ட்ரென்த், ஆர் அதர்வைஸ் இது பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும். பரவாயில்லை, இது இட் இஸ் அ குட் எஃபர்ட் ஃப்ரம் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். We are going to organize another international webinar from tomorrow onwards, tomorrow, day after tomorrow, and also the 1st July itself. So 3 days program, 3 to 5, we are going to conduct the international webinar. Try to get involved. அதுல வந்து nearly 970 members have registered. ஏன்னா அதுல நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணவே இல்லை. 970 registration up to this end we have got it. அதில் ஜூம் ஐடியிலே நம்ம 1000 மோர் தென் 1000 மெம்பர்ஸ் வந்து அகாமடேட் பண்ற மாதிரி ஐடியா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்துருக்கான். அதனால டோன்ட் வரி. ஸோ this was a very good nice effort. So once again, I thank all of you who has cooperated for the success of this seminar. Thank you so much. Thank you. Thank you, Karthikeyan sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.